হ্যালো, 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 শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং সকলকে। সকলে যুক্ত হয়ে যাক। সবাই কেমন আছো? কেমন চলছে সবার? একটু কাইন্ডলি জানাবে কমেন্ট বক্সে কেমন আছো সবাই। হ্যালো, গুড ইভিনিং সকলকে, গুড ইভিনিং। শব্দশালী রেকর্ডিং ক্লাসটা কিভাবে পাবো? সমস্ত কোর্সেই পেয়ে যাবে, একটু দাঁড়াও, ধৈর্য রাখো, 2-3 ঘন্টার মধ্যেই পেয়ে যাবে বাবু। আজকেই শেষ হলো, অ্যাটলিস্ট 24 আওয়ার্স মধ্যে না পেলে তখন জানাবে আমাকে, আমি তারপরে দেখছি। ওকে, যদি রেকর্ডের ক্লাসটা না এসে থাকে 24 আওয়ার্সের মধ্যে অবশ্যই। আমি ঠিকই আছি। আজকে তোমাদের জন্য আর বেরিয়ে যেতে হবে না, কারণ জলের বোতল নিয়ে বসেছি, তাও দুটো। বুঝেছ? গুড নাইট। गुड नाइट तो शेषे बोले, गुड नाइट এখন না, এখন শুভ সন্ধ্যা। हिंदी में बोलना है, ठीक है, हिंदी में जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, हिंदी में क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। सो वेलकम टू ऑल। टुडे आज के আমরা যেটা পড়বো, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो, हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ अनुप्रिया, मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सो আজকে যেটা আমরা পড়বো সেটা হলো সায়েন্সের থেকে একটা এমসিকিউ, যেটা হলো লাইট অ্যান্ড, হ্যাঁ আসবে বাবু, আসবে, রেকর্ডিং আসবে, এবং दिसंबर मंथेर करंट अफेयर्स। इट मीन्स हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं लाइट चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज एंड दिसंबर मंथ में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, वही हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। আর সময় না রেখে, সময় নষ্ট না করে শুরু করছি আজকের ফার্স্ট ক্লাস। ম্যারাথন, মের ফার্স্ট ম্যারাথন হচ্ছে 4th মেতে, এরপরে 11th মেতে হবে। ওকে, চলো ফার্স্ট কোশ্চেন তোমাদের স্ক্রিনে ফার্স্ট কোশ্চেন তোমাদের স্ক্রিনে বলেছে, ইন দ্য কনটেক্সট অফ প্লেন মিরর। ভালো মতন পড়বে, প্লেন মিররের কনটেক্সটে নিচের গুলোকে কনসিডার করো। An image formed by plane mirror is erect, মানে সোজা, and same size of the object, ঠিক আছে। In the image formed by a plane mirror, the right appears left and left appears right. It means here in this question এখানে কি বলছে, আমাদের পার্শিয়াল, মনে আছে পার্শ্বীয় পরিবর্তন, হ্যাঁ, পার্শিয়াল রিফ্লেকশন, লেফট কে রাইট দেখাচ্ছে, রাইট কে লেফট দেখাচ্ছে, left appears left, right appears left, left appears right. ওকে, বাংলায় আমরা পার্শ্বীয় পরিবর্তন বলি। সো প্লেন মিরর that use আমরা বাড়িতে ইউজ করি, हम लोग घर में यूज करते हैं ये, है ना। सो प्लेन मिरर এখানে ইমেজের নেচার অফ দ্য ইমেজ ইন প্লেন মিরর। ওকে, সো আমরা জানি, উই নো দ্যাট ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট নেচার কেমন হয়। What is the nature of an image formed by a plane mirror? Virtual and erect, ঠিক আছে। We have 81 slides. Okay, so please স্পিডে অ্যান্সার করবে। ওকে, আমি চাই at least 50-60টা শেষ হোক। ওকে, চলো অপশন নাম্বার সি হলো কারেক্ট অ্যান্সার। যারা সি করেছো সঠিক উত্তর করেছো, ভেরি গুড। যারা সি করেছো তারা সঠিক করেছো। जिसने भी मार्क में सी के, हाँ अनुप्रिया ये आप तुमने एकदम सही बोला, शायद यहाँ पर हिंदी वाले थोड़ी कमी है, ज्यादा ही हम लोग बंगाली लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्लासটা খুঁজে পাওনি বাবু? আমি দেখে নেব, হ্যাঁ দেখে নেব, আমি দেখে তারপর জানাচ্ছি। ओके सर आपका लैंग्वेज ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, आई विल ट्राई। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम एक काम कर सकते हो, काम करो, क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही है, तो वो तुम एक काम कर लो, वो पढ़ के तुम आंसर तो कर सकते हो शायद, कोई बात नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चंस इंग्लिश में है, ये तुम देख सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो। ओके, तो पढ़ो एक बार और आंसर करो। ओके, आंसर करने में कोई यहाँ पर हिंदी बंगाली का नहीं है, इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। सो कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करो, प्लीज डू आंसर। Okay, in the context of different uses of the concave mirror, বলছে concave mirror different uses থেকে বলছে it is used by doctor to examine eyes, ears, nose, throat। বলছে ডাক্তার এগুলোকে ইউজ করে, ডক্টর
চোখ, কান, নাক এগুলো চেক করতে ইউজ করে। ইট ইজ ইউজড অ্যাজ সাইড মিরর্স ইন অটোমোবাইলস। তো বলেছে সাইড মিরর মানে রেয়ার ভিউ মিরর। সাইড মিরর মানে বলেছে রেয়ার ভিউ মিররেও কনকেভ মিরর ইউজ করা হয়। তাই আমি কিন্তু आंसर चेंज करते देखो ना। सो कोई भी आंसर चेंज नहीं करेगा, जो भी ऑप्शन तुम लोगों ने पहले दिया है वही ऑप्शन करेक्ट मैं लूंगा। ঠিক আছে, এই যে তানিয়া এই না এ, আমি একবার অ্যানসার করেছো আমি কিন্তু এই অ্যানসারটা কাউন্ট হচ্ছে না। ওকে, অ্যানসারটা কিন্তু আর কাউন্ট হচ্ছে না। ওকে, সাবধানে প্লিজ রিড কেয়ারফুলি দেন অ্যানসার করো। প্লিজ রিড কেয়ারফুলি প্লিজ। চোখ কান খোলা রাখো, চোখ কান খোলা রাখো। হ্যাঁ চলো, let's start. So it is used by doctors to examine eyes, ears, nose, throat. একদম ঠিক। Option number 1 is correct. Option number 1 is correct. But option number 2 is wrong. Because we do not use concave mirror as rear view mirror. এখানে convex হলে সঠিক হতো। তো অপশন নাম্বার এ যারা বলেছে তারা একদম সঠিক। কেউ ডি বলেছে এন্ড সি বলেছে, those are wrong. ठीक है चलो, सो ये सही बात नहीं है लेकिन इस बार गलत आंसर हुआ तो हम एक्शन लेंगे। ओके चलो, गुड इवनिंग স্যার। ওকে স্যার কিছু বলছেন, একবার আমরা সেটাও শুনে নিই স্যার কি বলছেন। ওকে চলো, ওকে চলো স্যার বলে দিয়েছেন প্লিজ কন্টিনিউ। তাহলে এবার তোমরা কিন্তু অ্যান্সার দেওয়াটা শুরু করো। আজকে কন্টিনিউ আমার কিছু নেই, আজকে শুধুমাত্র আমার উত্তর নেওয়া এবং তোমাদের আজকে বকা খাওয়ার একটা দিন। তোমরা এসেছো বকা খাবে, বকা খেয়ে চলে যাবে। মজা করছি, চলো। সো লেন্সেস বলছে দ্য ইমেজ ফর্মড বাই আ কনভেক্স লেন্স রিয়েল, ইনভার্টেড and larger in size than the object. And the image formed by a concave lens always virtual, erect and smaller in size than the object. ঠিক আছে, সো এইখানে কোশ্চেনটা খুবই ভালো কোশ্চেন। আর পড়ে না তাড়াতাড়ি তো অ্যান্সার করতে যাবে না, আমি বারবার বলছি মাথা ঠান্ডা করে পড়ো, তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করতে যাবে না। দ্য ইমেজ ফর্মড বাই আ কনভেক্স লেন্স ইজ কি কি হয়, কনভেক্স লেন্স সবসময় কি রিয়েল ইনভার্টেড করে, এন্ড কনকেভ লেন্স কি ভার্চুয়াল ইরেক্ট করে। এটা ভাবো, এটা যদি ভাবতে পারো তাহলে অ্যান্সার বেরিয়ে গেল, তাহলে অ্যান্সার বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, বাহ ভেরি गुड, খুব সুন্দর, शाबाश शाबाश शाबाश। तो जिसने 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 ऑप्शन नंबर डी बोला है वो एकदम एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज तैयारी करे, रियल ना। एंड कनकेव लेंस রিয়েল এন্ড ইনভার্টেড ইমেজ তৈরি করে, ভার্চুয়াল এন্ড ইনডেক্ট না, উল্টো করে দেওয়া হয়েছে জাস্ট। তো এখানে অপশন নাম্বার ডি। তাই যারা डी করেছো वेरी गुड। नेचर ऑफ इमेज থেকে क्वेश्चन नाउ, अब ये बता के दिखाओ, अब ये करके दिखाओ तब मैं मानू। দুটো সূত্র দিয়েছিলাম মনে আছে, 360 বাই থিটা একটা ছিল আর একটা 360 বাই থিটা माइनस 1 ছিল। बोलो कौन सा तुम लोगों को लग रहा है, कौन सा यूज हुआ यहाँ पर। মনে আছে মিরর নাম্বার অফ অড হলে মিরর নাম্বার অফ ইভেন হলে কি হয়, বলো নাম্বার অফ অড আর নাম্বার অফ ইভেন হলে কি হয়। मुझको पता था। अच्छा अच्छा ওকে, নমস্কার বন্ধু, তোমাদের ভুলের দুনিয়াতে নমস্কার। একটাও ঠিক অ্যান্সার করেনি। নমস্কার বন্ধু, দুটো প্লেন মিডল করেছে 360 বাই থিটা -1 বন্ধু।
বন্ধুরা এখন বি শুরু করেছো? হ্যাঁ, 360/θ -1 বন্ধু, দুটো মিরর বলেছে বন্ধু, দুটো মিরর দেখো। এখন বি বললে এক একটাকে ধরে আমি দেবো মার, দাঁড়াও। হ্যাঁ, এখন 4 হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন 4 তাই না? আমি বারবার বলছি নাম্বার অফ অড আর নাম্বার অফ ইভেন দেখো, কেউ তো দেখলে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গরু গরু সে তো একদম। হ্যাঁ, বাংলাতে ফিরে আসতে হবে বাবু। যাতে বাঙালি, বাংলাতে ফিরে আসতেই হবে বলো। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, কেন হবে মাঝে মাঝে ভুল? এই টাইপ করতে যাচ্ছি, বলে দিলেন। এই ছোট কোশ্চেন ভুল আর আজকে এমন এমন কোশ্চেন আছে, তুমি পুরো মাথা খাটা যাবে, তোমাদের মাথা যদি না খাটাও তাহলে কি করে হবে গো? হ্যাঁ, চলো, বুঝতে পারলে? আমাকে বোঝাতে এক্সপ্লেন তো আই থিঙ্ক করতে হবে না। এই কোশ্চেনটা এক্সপ্লেন করার মতন না। এই কোশ্চেনটা আমি নিজেই সলভ করে নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, নিজেই সলভ করে নিয়ে এসেছি, পরেরটা আনিনি। এই কোশ্চেনটা নিজেই সলভ করে নিয়ে এসেছি। জাস্ট কোশ্চেনটাকে দেখো, জাস্ট কোশ্চেনটাকে দেখো। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা আমি এই ম্যাথসটা আমি নিজেই সলভ করে নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, যাতে আমাদের সময়টা বাঁচে। বলছে মোনোক্রোম্যাটিক লাইট অফ ফ্রিকোয়েন্সি 5 × 10⁴ হার্জ ট্রাভেলিং ইন ভ্যাকিউম এন্টার্স আ মিডিয়াম অফ, মানে ভ্যাকিউম থেকে একটা মিডিয়ামে গেছে যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স 1.5। কার বলো তো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স 1.5? তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে কার প্রতিসারাঙ্ক 1.5। ইটস ওয়েভলেন্থ ইন দ্য মিডিয়াম, এর ওয়েভলেন্থ কত? দেখো ফ্রিকোয়েন্সি 10⁴, হ্যাঁ, এটা 10⁴, হ্যাঁ, 10⁴ বলেছে ফ্রিকোয়েন্সি। বাহ, ভেরি গুড ক্লাস, দুর্দান্ত, শানদার। ল্যামডা ইকুয়ালস টু বলেছিলাম, ল্যামডা ইকুয়ালস টু মনে হচ্ছে ল্যামডা স্পিড এবং ফ্রিকোয়েন্সির আমি একটা ইসে দিয়েছিলাম, রিলেশন দিয়েছিলাম, সেখান থেকে এই রিলেশনটা আসে। ল্যামডা ইকুয়ালস টু c/f। সি হচ্ছে কি, আলোর বেগ, শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কি 3 × 10⁴/5 × এটাকে করলে এরকম আসবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটাকে করলে 6000 আমস্ট্রং আসবে। এটাকে যদি আমি আমস্ট্রং এ চেঞ্জ করি, এটা 10⁻7 তোমার হচ্ছে 7 হবে। হ্যাঁ, 10⁻⁻7 হবে। ঠিক আছে, এটা 10⁻⁻7 কিন্তু 10⁻⁻7 এটা, হ্যাঁ, মনে থাকবে। ওকে, এটাকে যদি আমি আমস্ট্রং এ চেঞ্জ করি তাহলে 6000 আমস্ট্রং হয়। এবং পরবর্তীকালে আমরা জানি যে কোনো বস্তুর ওয়েভলেন্থ বের করতে হলে কি করতে হয়, যে লাইটের ওয়েভলেন্থের সাথে লাইটের প্রতিসরাঙ্ককে ডিভাইড করে দিলেই, ওই মানে মাধ্যমটার প্রতিসরাঙ্ককে ডিভাইড করে দিলেই সেই মাধ্যমে ওয়েভলেন্থটা বেরিয়ে আসে। তো দেখো 6000/1.5 = 4000 আমস্ট্রং। এটা এনসিইআরটির এক্সাম্পল থেকে আমি নিয়েছি। এরকম কোশ্চেন তোমাদের WBCS করে দিলে কিন্তু করে দিতেই পারে, প্রিলিমসে স্পেশালি এই বছর প্রিলিম দেখার পরে এরকম কোশ্চেন কিন্তু আসতেই পারে। এই কোশ্চেনে যদি কারোর ডাউট থাকে চট জলদি আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাবে। আর যদি কারোর ডাউট না থাকে তাহলে আমি চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেনে। একটু মাথা খাটানোর কোশ্চেন, পরবর্তী দুটো মন দিয়ে পড়বে, ক্যালকুলেশন করবে, তারপর অ্যান্সার করবে। চলো, ওয়েট করছি কমেন্টের জন্য তোমাদের। হ্যাঁ, আরেকবার কেন, আর দুবার এক্সপ্লেন করবো, কোনো অসুবিধা নেই। হুম, বাবু, সুমন্ত, আচ্ছা আমি কি গ্র্যাজুয়েশন করেছি? আমি বিএসসি করেছি বাবু। হ্যাঁ, একবার একদম 100%, 100%। দেখো বলছে একটা লাইট ফ্রিকোয়েন্সি, যেটা 5 × 10⁴ হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি বলেছে, হ্যাঁ, কম্পাঙ্ক বলেছে, ট্রাভেলিং ইন ভ্যাকিউম, ভ্যাকিউমে ট্রাভেলিং করছিল এবং সেখান থেকে একটা মিডিয়ামে গেল যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স 1.5, যার প্রতিসারাঙ্ক 1.5। তাহলে ওই মাধ্যমে লাইটের ওয়েভলেন্থটা কত হবে? কারণ তোমাদের বলেছিলাম যে রিফ্র্যাকশনের দুটো জিনিস চেঞ্জ হয়, একটা ওয়েভলেন্থ আর একটা বলবো না। কেন বলবো না? কারণ আমি এই নিয়ে কোশ্চেন দিয়েছি, যদি এখনই বলে দিচ্ছি অ্যান্সার তোমরা বলে দিতে পারবে, কিন্তু আমি তো চাই তোমরা ভুল করো, তাই তোমাদের একটু বকি আমি। ঠিক আছে, তো ফ্রিকোয়েন্সি 5.10⁴ বলেছে। 14, হ্যাঁ, এটা 14, 4 না, এটা টাইপিং এর হয়েছে একটু, হ্যাঁ 14, এটাকে 14 করে নিও। অ্যান্ড আমি একটা তোমাদের সূত্র বলেছিলাম যে ওয়েভলেন্থ কি করে বের করতে হয়।
যে আলোর গতিবেগ বাই ফ্রিকোয়েন্সি। আলোর গতিবেগ বায়ুর শূন্য মাধ্যমে 3 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড, তাই না? মনে হয় পড়েছিলাম, মনে আছে? অ্যান্ড এখানে ওই ফ্রিকোয়েন্সি দেখতে পাচ্ছ 5 × 10⁻14। এটাকে যদি আমি করি তাহলে প্রায় 6 × 10⁻⁻7 থাকে, ঠিক আছে? আর এটাকে যদি আমি আর্মস্ট্রং এ চেঞ্জ করি তাহলে 6000 আর্মস্ট্রং হয়, ঠিক আছে? 6000 আর্মস্ট্রং হয়। অ্যান্ড এই আর্মস্ট্রং এটা কি? এটা বেরোলো তোমার হচ্ছে ওই যে আগের তোমার হচ্ছে মাধ্যমটায় আগের ওয়েভলেন্থ। এবার যে মাধ্যমে এন্টার করলো সেই মাধ্যমের ওয়েভলেন্থ কি করে বের করবো? যে ওই মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক থেকে ওয়েভলেন্থ অফ লাইটটাকে ডিভাইড করে দেবো, মানে প্রতিসরাঙ্ক দিয়ে ওয়েভলেন্থ অফ লাইটকে ডিভাইড করে দেবো। তার মানে 6000 আর্মস্ট্রং ডিভাইডেড বাই 1.5 যদি আমি করি তাহলে উপরে যাবে 10, তাহলে পরে 15 ডিভাইডেড বাই মানে 60,000 ডিভাইডেড বাই 15, তাহলে প্রায় 4000 আর্মস্ট্রং। এবং এভাবেই আমরা এই অ্যান্সারটা বের করলাম, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছ। যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে দেখো এইটা কোশ্চেন আজকে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো কোশ্চেন। অ্যান্ড মজা হবে কোশ্চেনটা পড়ে, ঠিক আছে? কোশ্চেনটাকে যদি নাও পড়ো, ভুল করো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট বোঝার চেষ্টা করো। দুটো কোশ্চেন আমি 2-3টা কোশ্চেন আমি নিয়ে এসেছি, এরকম দুটো কোশ্চেন আমি সলভ করে নিয়ে এসেছি, চিন্তা করো না, ঠিক আছে? চেষ্টা করো যে এটাকে পড়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা, এই ক্লাসরুমে তো এইসব কথা একদম বাবা হবে, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এখন সেগুলো পরে বাবা, পরে কথা বলা যাবে। হ্যাঁ, চলো বি। আচ্ছা, কে বললো গো বি? অঞ্জনা। আচ্ছা, তানিয়াও বি বলছে। আচ্ছা, আর আচ্ছা, মা, বাহ, এই তোমরা যারা বি বলছো তারা সলভ করেছো? হ্যাঁ, ঠিক মতন বলো তো, সলভ করেছো নাকি আমি এটা দেখালাম ওটা দেখে বি বলছো? সত্যি করে বলো। স্কিপ, বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, খুব সুন্দর, দুর্দান্ত। যারা সলভ করে বি বলেছে তাদের জন্য জোরে জোরে আমরা হাততালি দেবো। অ্যান্ড আমি জানি অনেকে কোশ্চেনটা বুঝতে পারেনি, আমি জানি কোশ্চেনটা বুঝতে পারেনি, আমি জানি, বাট যারা বুঝতে পেরে বি করেছে তাদের জন্য আমি খুব 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 গর্বিত, ভেরি প্রাউড। আমি জানি না কে তোমাদের মধ্যে এটা এসেছে, অ্যান্ড আমি মনে হচ্ছে আমার বোঝানোটা আজকে একটু হলেও সাকসেস হয়েছে, একটু হলেও সাকসেস হয়েছে। আমি যেটা বুঝিয়েছি তোমাদের লাইট একটু হলেও সাকসেস হয়েছে যদি তোমরা এই জিনিসটা করতে পেরেছো। ভেরি গুড, খুব সুন্দর, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নেই, হবে না, আমি আছি, টেনশন কাইলে তো, কোন সমস্যা নেই। কোশ্চেনটাকে পড়ো, মাথা ঠান্ডা করে কোশ্চেনটাকে পড়ো, তাহলে সলিউশনটাকে দেখবো। বলছে দ্য ফোকাল লেন্থ অফ আ কনকেভ মিরর। একটা কনকেভ মিররের ফোকাল লেন্থ মানে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের মধ্যে পোল থেকে পোল এবং সেন্টার অফ কার্ভেচারের মাঝখানের পয়েন্টে থাকে ফোকাস, এবং ফোকাস পয়েন্ট আর পোলের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা বলি ফোকাল লেন্থ। ফোকাল লেন্থ এফ, and the distance from the object to the principal focus is p। আচ্ছা, প্রিন্সিপাল ফোকাস মানে পোল তো, আর পোল কোথায় থাকে? আয়নার মাঝখানে, মিররের মাঝখানে। ইট মিনস এটা তো ডাইরেক্ট এরকমই বলেছে না যে অবজেক্ট থেকে আয়নার দূরত্ব পি, তাই তো বলেছে, অবজেক্ট থেকে আয়নার দূরত্ব পি আর ফোকাল লেন্থ এফ। অ্যান্ড অবজেক্টটা রিয়েল ইমেজ, কারণ কনকেভ মিরর রিয়েল ইমেজই হবে, রিয়েল ইনভার্টেড, তার মানে নেগেটিভ হচ্ছে ফোকাল লেন্থ কনকেভ মিররের। এখানে আসো, দেখো কি জানি আমরা মিরর ফর্মুলা 1/v প্লাস 1/u1/f। এখানে কি বের করতে বলেছে বলো তো? the ratio of size of the real image to the size of the object, ম্যাগনিফিকেশন বের করতে বলেছে, ম্যাগনিফিকেশন। হ্যাঁ, ম্যাগনিফিকেশন বের করতে বলেছে, মানে v বাই u, কিন্তু অ্যাজ এইটা নেগেটিভ ফোকাল লেন্থ তাই মাইনাস v বাই u। এবার এখানে দেখো ইউ কি, ইউ হচ্ছে আয়না থেকে দূরত্ব, কার? অবজেক্টের দূরত্ব। এবার প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে কি বলেছে?
অবজেক্টের দূরত্ব p আর ফোকাল লেন্থ f, তার মানে ডিসটেন্স অফ অবজেক্ট কি, যেটা u, এর দুটো সামই হবে। আর যেহেতু এর ফোকাল লেন্থ মাইনাস, তাই মাইনাসটা হচ্ছে। তো এই ভ্যালুটাকেই আমি ঢুকিয়ে দিলাম কোথায়, এই ভ্যালুটাকে পুট করে দিলাম মিরর ফর্মুলাতে। এটা পুট করলাম মিরর ফর্মুলাতে। পুট করার পরে দেখো ইউ এর জায়গায় এফ বাই ভি বসালাম, যেহেতু মাইনাস ছিল না তাই এটা মাইনাস হয়ে গেল। আর এখানে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই এফ, কেন বারবার বলছি কেন, মাইনাস সাইন ইন্ডিকেটস ইমেজ ইজ রিয়েল অ্যান্ড ইনভার্টেড। তো এখন এটাকে সলভ করলাম, এই টোটালটাকে এই পাশে নিয়ে গেলাম ইকুয়াল টু এপারে, তাহলে এটা প্লাস হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটাকে ওয়ান বাই এফ বাই ওয়ান বাই এফ প্লাস পি, দুটো ফ্র্যাকশন সলভ করব, সলভ করলে মাইনাস পি, ঠিক আছে, বাই এটা আসবে নিচে। তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি এর ভ্যালু যদি এইটা হয়, তাহলে ভি এর ভ্যালু কি হবে, উল্টে যাবে, তাই না? তাহলে উল্টে যাবে আর মাইনাস মাইনাসই থাকবে। তো এখন এখানে ভি এর ভ্যালু বসাবো, আর ইউ এর ভ্যালুটা অলরেডি বের করেছিলাম, ভি বাই ইউ অলরেডি বের করেছিলাম, সেটা করলে মাইনাস এফ বাই পি আসবে, মাইনাস এফ বাই পি আসবে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। দাদারা বি বলেছ, মন খুশি করে দিলে দিল খুশি হয়ে গেল। দাদারা বি বলেছ, তাদের সবাইকে আমার তরফ থেকে যেদিনকে দেখা হবে এক প্যাকেট বিরিয়ানি আমার তরফ থেকে। যারা বলেছ তাদের নামগুলো আমি দেখে নিচ্ছি কি বি বলেছে। অঞ্জনা বি বলেছে, তানিয়া বি বলেছে, শ্রেয়শ্রী বি বলেছে, সাগর বলেছে, সুলগ্না বলেছে, আর বাকি কেউ বি বলেনি। মোটামুটি 5 প্যাকেট বিরিয়ানি আমার যাবে। তো তাদের সঙ্গে দেখা হবে, তারা আমাকে মনে করাবে স্যার আপনি বলেছিলেন, ওই কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিয়েছিলাম, তো আপনাদের জন্য এক প্যাকেট বিরিয়ানি আপনি বলেছিলেন, মনে করাবে, দেখা হলেই আমার তরফ থেকে এটা থাকবে। তোমাদের কোশ্চেন আমি খুব খুশি হলাম অ্যান্সারটা দেখে স্পেশালি, ভেরি গুড। তো এটা আমার তরফ থেকে থাকছে। যারা যারা অপশন বি বলেছো, সুলগ্না, সাগর, শ্রেয়শ্রী, তানিয়া, অঞ্জনা, 5 জন। চলো 5 প্যাকেট বিরিয়ানিতে আমার কাজ চলে যাবে, মানে শেষ হয়ে যাবে, বেশি খরচা হবে না অ্যাকচুয়ালি। বাট রিয়েলি এই 5 জনের অ্যান্সার দেখে মনটা খুব খুশি হলো। তোমরা এটাকে দেখো, ঠিক আছে, মনটা খুব খুশি হলো। অ্যান্ড যেদিন দেখা হবে সেদিন আমার তরফ থেকে তোমাদের 5 জনকেই থাকবে 100%, ঠিক আছে। অ্যান্ড লিটারালি অ্যান্সারটা দেখে আমি খুব মানে এখানে লাফাতে পারছি না, অফলাইন হলে হয়তো একটা লাফও দিয়ে দিতাম। খুব খুব খুশি হলাম তোমরা এই জিনিসটা অ্যান্সার করতে পেরেছো, আমি খুব খুশি হয়েছি। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো লেভেলের কোশ্চেন ছিল, ভালো লেভেলের কোশ্চেন ছিল। এই কোশ্চেনটা তোমার ফট করে কারোর মাথায় ঢুকবে না কি করে কি করবো। ওকে চলো, ভেরি গুড ভেরি গুড, খুব সুন্দর, দুর্দান্ত। চলো বলো এই কোশ্চেনের অ্যান্সার, কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে আলোচনা হলো, ঠিক আছে। চলো 7 এর এ, আচ্ছা এ, আচ্ছা আর উঠে একবার লাফ দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা, উঠে একবার লাফ দিয়ে আসলে সমস্যা হয়ে যাবে, পরে মা ওদের থেকে বলবে কি রে আবার তুই ক্লাস নিচ্ছিস না ডান্স করছিস, হ্যাঁ। চলো ওকে ওকে ওকে, এমনি বলে তুই রাতে ক্লাস নিস, গানের আওয়াজ পাই কেন আমি, তারপরে যদি তুমি বলে যে রাতে ক্লাস নিচ্ছিস না লাফাচ্ছিস, তখন কি হবে? হুম, চলো 46 জন প্রায় আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কমেন্ট কিন্তু 46 মানুষ করছে না, কেন করছে না, তাদের অ্যান্সার গুলো কেন দিচ্ছে না? আমি চাই তাদের অ্যান্সার গুলো চাই, তারাও একটু পার্টিসিপেট করুক, সবাই পার্টিসিপেট করুক, শুধু কি কয়েকজনই পার্টিসিপেট করবে? হ্যাঁ, যারা যারা অপশন নাম্বার এ বলেছো একদম সঠিক বলেছো, কারেন্টের কোশ্চেন আসছে, স্ট্যাটিকেরও কিছু কোশ্চেন দিয়েছি, চিন্তা করবে না, বলো, এটা খুব ভালো কোশ্চেন, ঠিক আছে, এটা নিতেও এসেছিল কোশ্চেনটা একবার, এন্ড কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন। পড়ো, স্পেরিক্যাল এয়ার বাবল ইন ওয়াটার কিভাবে অ্যাক্ট করবে, কনকেভ লেন্স, কনভেক্স লেন্স, প্লেন কনকেভ লেন্স বা প্লেন গ্লাস প্লেটের মতন কাজ করবে। ভেরি গুড। অস্মিতা সবার আগে অ্যান্সার দিয়েছে, সুমনা, অঞ্জনা, বাহ, কেউ এ বলছে কেউ বি বলেছে, আচ্ছা মানে এ আর বি, প্রভু এই বলে দিয়েছেন, আচ্ছা অক্সিমা পারভিন বি বলেছে, ওকে, কেউ বি বলেছে কেউ এ বলেছে, তানিয়া বলছে স্যার কনকেভ লেন্স, দুই তানিয়াই এ বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। সায়নীয় এই বলছে, রাহুলও এ বলছে, পূর্বাও এ বলছে, প্রজ্ঞা এ বলছে, বাহ 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 বাহ, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড, সবাই এই বলেছে।
অ্যান্ড তোমাদের সকলের উত্তর সঠিক। ভেরি গুড, সকলের উত্তর তোমাদের সঠিক। আমাদের অনলাইনে এক্সাম নিয়ে না অসাধারণ শান্তি, মানে মজা পাচ্ছি আজকে। খুব মানে এত সুন্দর অ্যান্সার করছো, এর আগেও দেখেছি খুব ভালো অ্যান্সার করছো, কিন্তু এখন কিন্তু খুব ভালো একদম পরিপক্ক হয়ে গেছো, কিন্তু আরো পরিপক্ক হতে হবে। হ্যাঁ, আরো ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আমরা সলভ করবো, চিন্তা নেই। হুম, চলো বলো, টেনশন नहीं लेने का, আরো ডিফিকাল্ট কোশ্চেন সলভ করবো আমরা। বুঝছো, সব প্র্যাকটিসের ফল এগুলো। যারা সঠিক অ্যান্সার করছো না, সব প্র্যাকটিস করার জন্য এই জিনিস, এই জায়গাটায় আজকে এসেছো। হ্যাঁ, and যারা আজকেই নতুন ফার্স্ট ক্লাস দেখছে, তাদেরও এই প্র্যাকটিস গুলো কিন্তু হবে, প্র্যাকটিস গুলো করতে হবে, তাহলেই দেখবে। এই প্র্যাকটিসটাকে ছেড়ো না, যে হালটাকে ধরেছো না, এটাকে ছেড়ো না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, খালি এই হালটাকে ছেড়ো না। কোনো জিনিস বুঝতে না পারলে তো আমরা আছি, জিজ্ঞেস করবে, আমি আছি, ফোন করবে, আমার ফোন নাম্বার প্রায় সবার কাছেই আছে। যে স্যার এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না, কি করবো? অবভিয়াসলি আছি, ঠিক আছে? কোনো টেনশন নেই, চলো, কোনো চিন্তা নেই, টেনশন নেই, চলো অ্যান্সার করো। রেড ভায়োলেট, আচ্ছা তুমি বলছো মিনিমাম রেডে আর ম্যাক্সিমাম ভায়োলেটে। আচ্ছা, অপশন নাম্বার এ বলছো না ডি বলছো গো বাবু? আচ্ছা, মিনিমাম রেডে বলছো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মিনিমাম রেটে বলছো, আচ্ছা। আর ম্যাক্সিমাম ভায়োলেটে বলছো, তাই তো? বেশিরভাগই কি এই বলেছে? এখনই তোমাদের এত আমি সুনাম করলাম, এত সুনাম করলাম। আচ্ছা বলো তো, তোমরা কানেক্ট করতে পারোনি, তোমাদের কানেক্ট করাই। আচ্ছা, আমি যখন পড়াচ্ছিলাম তখন তোমাদের বলছিলাম ডিভিয়েশন। আচ্ছা, ডিভিয়েশন যার সবচেয়ে বেশি হবে, নিশ্চয়ই তার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল সবচেয়ে কি হবে? মিনিমাম হবে, বেশি হবে না রে বাবা। যার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল সবচেয়ে বেশি হয়, সে সবচেয়ে কি হয়, কম ডিভিয়েট হয়। হ্যাঁ, ভায়োলেট অ্যান্ড রেড অ্যান্সার হবে। মিনিমাম রেডে হবে, মিনিমাম কিসে হবে? মিনিমাম ভায়োলেটে হবে, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম রেডে হবে, ঠিক আছে? তো কি বলেছে দেখো, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অফ আ লাইট পাসিং ফ্রম গ্লাস টু এয়ার ইজ মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ফর। তো মিনিমাম ভায়োলেটে হবে অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম এখানে হবে। কেন? কারণ ওয়েভলেন্থ রেডের বেশি, ভায়োলেটের কম। হ্যাঁ, ভায়োলেটের কম। না বাবা, উল্টো হয় বাবা। ওকে, ভায়োলেট এন্ড রেড। তোমাদের এটা শুধুমাত্র কোশ্চেনটা দেখে, তোমার যে এক্সাম থেকে নিয়েছিলাম, যেখানে মিনিমাম জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ম্যাক্সিমামটা জুড়ে দিয়েছি, আর কিছু না। বলো, এই কোশ্চেনটা আমি তোমাদের আলোচনা করেছিলাম, বলেছিলাম যে একটা মেন্স এর কোশ্চেনে এরকম একটা কোশ্চেন দিয়েছিল, যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন অফ লাইট ইজ পসিবল হোয়েন লাইট এন্টার্স ফ্রম, দেখো, ডেয়ার টু রেয়ার। মানে কি মনে আছে? আমি যে বুঝিয়েছিলাম, একবার হয়ে গেল নতুন নতুন প্রেম, আর একবার হয়ে গেল ব্রেকআপ। তো যখন নতুন নতুন প্রেম, তখন রেয়ার টু ডেয়ার, অচেনা থেকে চেনা। আর যখন হয়ে গেল ব্রেকআপ, তখন ডেয়ার থেকে রেয়ার, মানে চেনার থেকে অচেনা। তো এখানে কি হবে? ডেয়ার টু রেয়ার হবে, তাই না? ডেয়ার টু রেয়ার হবে। তোমরা বলো। अब बोल डालो, क्या आंसर होगा बोल डालो। আজকে মেবি সবাই এ করে যাচ্ছে, কি ব্যাপার? হ্যাঁ, এ এ হ্যাঁ, বাহ, এ এ ভেরি গুড। বলছে স্যার আপনি তো বেশিরভাগই অ্যান্সার এর মধ্যে রাখলে আমরা কি করবো, আমাদের তো সঠিক অ্যান্সার করতে হবে, নাহলে আপনি এমনিও বকবেন। তা তো ঠিক, এ হবে শিওর। বাহ, আরে অঞ্জনের এরকম কনফিডেন্স দেখে তো মনটা খুশি হয়ে যায়। এরকম সঠিক অ্যান্সারের প্রতি কনফিডেন্স দেখলেই মনটা দিল খুশ হয়ে যেতে হয়। ভেরি গুড, খুব সুন্দর, দুর্দান্ত। অপশন নাম্বার এই হবে সঠিক অ্যান্সার। তোমরা যখন এত কনফিডেন্টলি বলছো, কি করে ভুল হতে পারে বলো? হ্যাঁ, কি করে ভুল হতে পারে? এত কনফিডেন্ট তোমরা বলছো, যেটা ভুল হবে পসিবলই না। এই কোশ্চেনটা করে দেখা, মাথা ঠান্ডা করে করবে। যে 6 জন 5 জন অ্যান্সার দিয়েছে, আমি তাদের কাছ থেকে আশা রাখবো তারা সঠিক অ্যান্সার করবে। মাথা ঠান্ডা করে করবে, যারাই অ্যান্সার করবে বাকিদের কাছ থেকেও আশা রাখছি তোমরা সঠিক করবে, বাট মাথা ঠান্ডা করে করবে। এইটাও সেই মিডার ফর্মুলা দিয়ে, মিডার বা লেন্স ফর্মুলা দিয়েই হবে, কিন্তু জাস্ট ধৈর্য রাখবে। আমি আছি, না পারলে কোনো অসুবিধা নেই, কোনো প্রবলেম নেই। আমি সলভ নিয়ে এসেছি, এই দেখো, দেখাবো না আমি সলভ নিয়ে এসেছি, বাস এটুকুই জানো।
ঠিক আছে, এটুকুর জন্য নিয়ে এসেছি, বাট এটা ওই সেমি পদ্ধতির মাধ্যমে হবে। একটু মাথা খাটানোর চেষ্টা করো, আমি তোমাদের টাইম দিচ্ছি 2 মিনিট। ডি, সুলগ্না বি বলেছে, আচ্ছা বাকি সবাই ডি বলছে। আচ্ছা, রনিতা ডি, অলিভিয়া ডি, সৌমিকা ডি, সাগরও ডি বলছে, রনিতাও ডি বলছে। अच्छा। हम्म। और सुनू, और सुनता हूँ मैं, क्या बोल रहे हो। আচ্ছা, সুলগ্না কিন্তু বি বলে যাচ্ছে, সমর্পিতা বলছে স্যার বি। ওকে, বি এবং ডি এর মধ্যে যুদ্ধটা লাগছে তাহলে, কেউ সিও বলছে না, এও বলছে না। ওকে ওকে ওকে, তানিয়া বলছে স্যার বি, না স্যার বি হবে। শাওনি বলছে স্যার বি, সি মনে হচ্ছে স্যার। বহুত কনফিউজ, এত কিছু মনে হচ্ছে, বেশি ভাবেই দিলে কোশ্চেনটা নাকি। দেখেছো, নানুর ছেলে তোমাদের কবি সুকান্ত বানিয়ে দিয়েছি আমি। অপশন নাম্বার বি এর সঠিক সঠিক উত্তর। যারা ডি বলেছো, ডি ফর ডগ, ভুল। সি ফর ক্যাট বলেছো, ভুল। ফোকাল লেন্থ কত বলেছে, 50 সেন্টিমিটার বলে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। আর বলেছে দেখো, 2 টাইম ম্যাগনিফাইড, মানে ম্যাগনিফিকেশন 2 বলে দিয়েছে। ম্যাগনিফিকেশন মানে কি রে বাবা, ভি বাই ইউ, ভি বাই ইউ মানে তো ম্যাগনিফিকেশন। তার মানে ভি বাই ইউ ইকুয়ালস টু যদি 2 হয়, তাহলে ভি ইকুয়ালস টু 2 ইউ, তাই না। দেখো, ভি বাই ইউ ইকুয়ালস টু যদি 2 হয়, ভি বাই ইউ ইকুয়ালস টু যদি 2 হয়, তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কত হবে রে বাবা, ভি ইকুয়ালস টু 2 ইউ। হুম, ভি ইকুয়ালস টু 2 ইউ, এটাই তো হবে। এবার এটাকে নিয়ে মিরের ফর্মুলায় বসিয়ে দাও। দেখো, ভি ইকুয়ালস টু 1 বাই 2 ইউ প্লাস 1 বাই ইউ, তাহলে কত হচ্ছে, হ্যাঁ ইউ ইকুয়ালস টু কত, ইউ দিয়ে বের করতে বলেছে না, ইউ ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে, এখানে এদিকে 3 আসবে, তো 3f বাই 2, তো কত হচ্ছে 50 ইন্টু 3, 150 বাই 2, 75 সেন্টিমিটার। খুবই ইজি ছিল, কিন্তু ভাবনার ছিল, নো প্রবলেম। একটু ভাবুক কোশ্চেন, এই কোশ্চেনগুলো আমরা কি বলি, এই কোশ্চেনগুলোকে আমরা বলি এগুলো ভাবুক কোশ্চেন। এগুলো আমাদের ভাবনার গভীর মায়াজালে ফেলে দেবে। কেমন কোশ্চেন, ভাবুক কোশ্চেন। তো ভাবুক কোশ্চেনের কেমন কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে হবে, ভেবে ভেবে অ্যান্সার দিতে হবে, তাই না। আমার হাতের লেখাটা দেখেছো কত সুন্দর, একদম বগের ঠ্যাং কাকের ঠ্যাংয়ের মতন দেখতে লাগছে না। হ্যাঁ, ভাবুক কোশ্চেন সলভ করেছো, সাবাস, ভেরি গুড। এই কোশ্চেনের কারণে কি বলবো, ভাবুক কোশ্চেন, এগুলো ভাবাবে আমাদের। তো ভেবে ভেবে আমরা কি হবো, কবি সুকান্ত না, একদমই না, ভেবে ভেবে আমরা সঠিক অ্যান্সার করবো। ওকে, চলো, মেবি লাস্ট কোশ্চেন এটা, মানে লাস্ট সেকেন্ড কোশ্চেন, একটু কয়েকটা কোশ্চেন আছে, 3টা লাইটের কোশ্চেন পড়বো, তারপরে আমরা চলে যাব কারেন্টের কিছু কোশ্চেন ডিসেম্বর মান্থে তোমরা আশা করি রিভিশন করে এসছো। আমি কিন্তু ইজি, মডারেট অ্যান্ড অ্যাডভান্স 3 লেভেলের কোশ্চেন নিয়েছি, মাথা ঠান্ডা করে উত্তর করবে। চলো, আমি চাই তোমাদের ও সিচুয়েশন এখানে হোক, যা ভুল করবে বকা হবে, এখানেই খাও, আমার কাছেই খাও, আমাদের কাছে বকাটা খাও, ওখানে গিয়ে বকা না খেতে হয়। পাওয়ার অফ কনকেভ লেন্স বলো, খুবই ইজি কোশ্চেন, মোস্ট, আমি বলবো আজকের সেটের সবচেয়ে ইজি কোশ্চেন এটা, সবচেয়ে ইজি কোশ্চেন আজকের সেটের এটা, এটা কেউ কাইন্ডলি ভুল করো না। ওকে, সবচেয়ে ইজি কোশ্চেন আজকের সেটের এটা, পাওয়ার অফ কনকেভ লেন্স, যেটা আমি পড়ে আছি। তোমরা অনেকে কনকেভ লেন্স পড়েছো, তাই না। চলো, ভেরি গুড, খুব সুন্দর, দুর্দান্ত। অপশন নাম্বার বি যারা বলেছো, একদম সঠিক, ভেরি গুড। যারা অপশন নাম্বার বি বলেছো, সো প্রাউড অফ ইউ অ্যান্ড দুর্দান্ত দুর্দান্ত। অপশন নাম্বার বি এর সঠিক উত্তর। ওকে, অপশন নাম্বার বি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নেক্সট, এটা খুব ভালো কোশ্চেন, এটার অ্যান্সার দাও দেখি। এটা খুব ভালো কোশ্চেন, এটা একটু ভেবে অ্যান্সার দেবে, হ্যাঁ। এই কোশ্চেনটা আমি একটা তোমাদের হিন্ট দিই, এটা একটা গুগলি, এটা একটা গুগলি কোশ্চেন। দেখি গুগলিটাকে সলভ কে করতে পারে। দাদাগিরিতে যেমন গুগলি দেয়, এরকম আমিও তোমাদের একটা গুগলি নিয়ে এসেছি, এক দুটো, তো সেই গুগলি কোশ্চেনের অ্যান্সার করো। বলো গুগলি কোশ্চেনের অ্যান্সার কি হবে। বি, আচ্ছা, বি, আচ্ছা আচ্ছা, কনকেভ লেন্স ভার্চুয়াল ইমেজ, হ্যাঁ। আচ্ছা, কেউ এ বলছে, কেউ ডি বলছে, কেউ বি বলছে, মাই গড। এ বি সি, সি একজনকে বলে দাও, বা সিটা বলে দাও সুন্দর করে, তাহলে সব হয়ে সিলেক্ট হয়ে যাবে। কেউ সি বলো, সি বলো, বলো সি, সি বলে দাও।
দেখেছো বলছে ডি ডি কেউ তো সঞ্জয় সি বলেছে ভেরি গুড এ বি সি ডি চারটাই সিলেক্টেড স্যার যে কোনো অ্যান্সার তো হবেই নিন একটা আমি মাইরি বলছি পরের দিন থেকে অপশন নাম্বার ই আনবো যেখানে বলবো ওয়ান অফ দেম তোমাদের জন্য একটা স্পেশাল অপশন থাকবে ওয়ান অফ দেম স্যার প্লিজ টেক রাইট অ্যান্সার ফ্রম দিস পয়েন্ট এরকম একটা অপশন থাকবে স্যার প্লিজ টেক রাইট অ্যান্সার ফ্রম দিস পয়েন্ট তোমাদের সুবিধা হবে আমি যদি বলি একটা গরু ঠিক অ্যান্সার দেয়নি এই রামকৃষ্ণ এখন বলছে ঠিক অ্যান্সার এখন রামকৃষ্ণের অ্যান্সারটা ঠিক বলছে স্যার এ এন্ড ডি বোথ বারবার বলছি ভাবো ভাবো এটা গুগলি কোশ্চেন এ এন্ড ডি বোথ তোমরা বাবা বলে যাচ্ছ যে কাজটা মিরার করে তার অপোজিট কাজটা তার অপোজিট লেন্স করে কনকেভ মিরার যে কাজটা করবে কনভেক্স লেন্স সেই কাজটা করবে দেখো অপশন গুলোকে হ্যাঁ অপশন গুলোকে তো দেখতে পাচ্ছ রে বাবা এ এন্ড ডি বোথ হ্যাঁ ইচ্ছে করে কোশ্চেন এরকম করেছি আমি তোমাদের একটু আমরা জানি যে তোমরা যে কোনো একটা অপশনেই যাবে আই নো ডি হবে শিওর কিন্তু মিরারটা ভাবিনি এটাই তো গল্প এটাই তো ঘটনা ছিল রে কোশ্চেন এরকম দেবে না তোমার এক্সামে বাট আমি জাস্ট মাইন্ডটা ব্লো করার জন্য এটা দিলাম স্যার একটা অপশন থাকা দরকার ছিল তাই না একদমই না এটা এক্সাম হলে পেয়ে যাবে কিন্তু আমার এখানে আমি দেবো না কেন তোমার বেসিক্স দিয়ে তুমি অ্যান্সার করো কনফিডেন্ট নেই বলতে পারতে যেমন নাম বলছে স্যার এ আর ডি হবে বলো যে স্যার এ আর ডি দুটোই হতে পারে এই কনফিডেন্টটা দেখাও আমি তো আগেই বলেছি কোশ্চেনটা আসার আগে যে কোশ্চেনটা একটু ভাবো গুগলি কোশ্চেনটা বলেছিলাম না একটা গুগলি কোশ্চেন হ্যাঁ তাহলে এ এন্ড ডি বোথ যারা এ বলেছো তারাও সঠিক যারা ডি বলেছো তারাও সঠিক ঠিক আছে তারাও সঠিক ওকে চলো চলো এটা একটু গুগলি ছিল এটা একটু গুগলি ছিল চলো লেগ স্পিন খেলছিলে অনেক একটু গুগলি দিয়ে দিলাম হ্যালো চলো এবার হলো অন হিটিং আ লিকুইড দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মনে করো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এর সঙ্গে ডেনসিটির কি সম্পর্ক রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের সাথে ডেনসিটির কেমন সম্পর্ক সমানুপাতিক সম্পর্ক আমি এই লাইনটা বললাম এখান থেকে হিটিং এ যাও হিটিং বাড়া করলে ডেনসিটি কি হয় ভাবো যেটা ডেনসিটি হয় ওটাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হবে নাও এতটা হিন্টস আমি আর দিতে পারছি না এর চেয়ে বেশি হিন্টস আমি দিতে পারছি না আর ভুলভাল অ্যান্সার করবে না কিন্তু হিন্টস দিয়েছি ভুলভাল অ্যান্সার করবে না কিন্তু আমি বারবার বলছি গরুগুলো ডি করে যাচ্ছে কি বললাম আমি মিউ 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 এর যে রিলেশন ডেনসিটির সাথে কেমন বাবা ডেনসিটির সাথে সমানুপাতিক আচ্ছা হিট করলে কি হয় রে বাবা যে কোনো স্টেট অফ ম্যাটার আমি কাইনেটিক অ্যাটমিক কাইনেটিক থিওরি অফ ম্যাটার পড়েছিলাম হিট করলে কি হয় ভলিউম বাড়ে রে বাবা ভলিউম বাড়লে কি হবে বাবা ভলিউম বাড়লে ডেনসিটি কমবে বাবা আর যদি ডেনসিটি কমে যাবে বাবা তাহলে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সও কমে যাবে যদি এইটা কমে তাহলে এইটাও কমবে কারণ দুজনের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক এত ইজি কোশ্চেন ছিল হিন্টসও দিয়েছিল তাও যে বড় অপশন দেখে কেন চলে গেলে বুঝি না স্পেসও ইনক্রিজ হবে যেহেতু ভলিউম বাড়বে ডেনসিটি কমবে गजब बेइज्जती है इतना हिंट देने के बाद भी गलत आंसर হ্যাঁ কে কে ডিক্রিজ বলেছে এক দুজন ডিক্রিজ বলেছে এত বড় হিন্ট দিলাম ডেনসিটির সাথে লাগিয়ে তাও বুঝতে পারলে না সলিউশন পাতলা হবে সলিউশন গ্যাসের দিকে মুভ করবে রে বাবা এটা বুঝো ভুল করলে এটা এটা ভুল কোনো মতন কোশ্চেন ছিল না কিন্তু বাবা চলো ये भी होता है कभी कभी না শুরু করো একটা এনভায়রনমেন্ট থেকে কোশ্চেন দিয়েছি হ্যাঁ সবটা এবার টেস্ট করো এরপরে এনভায়রনমেন্ট এন্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ঢুকতে থাকবে এরপরে এই দেখতেছো সব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এনভায়রনমেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স স্ট্যাটিক এনভায়রনমেন্ট সব ঢুকতে থাকবে এরপরে হ্যাঁ চলো চট জলদি চট জলদি চট জলদি চট জলদি চট জলদি চট জলদি চলো কোশ্চেন পড়ো নোটস বানাও ঠিক আছে জাস্ট লিখবে মিউনিসিপ্যালিটি সলিড ওয়েস্ট ইকুয়ালস টু যেটা অ্যান্সার হবে সেটা লিখে দেবে খতম চলো বলো মিউনিসিপ্যালিটি সলিড ওয়েস্ট
কোনটাকে বলা হয়, যেহেতু সামনে একটা পঞ্চায়েতের এক্সাম আছে এই জন্য আমি এই কোশ্চেনটা আজকে নিয়েছি, ঠিক আছে? খুবই ইজি কোশ্চেন, বেসিক থেকে করে দিতে পারবে, খুব ইজি কোশ্চেন, এমন কোনো কঠিন কোশ্চেনটা না। দেখি তো সলিড ওয়েস্ট এবং লিকুইড ওয়েস্ট তোমাদের বাড়িতে আসে না, দেখেছো না? বাড়িতে আসে 10 টাকা না 15 টাকা না সকাল সকাল সিটি মারে, হ্যাঁ দেখেছো তো? ওই ওরকমই, ঠিক আছে? দেখবে এই বড় বড় স্পাইক হয় মাথার মধ্যে, হ্যাঁ। আর একদিন এসেছিল আমাদের বাড়ির সামনে, আমি দেখেছি এরকম বড় চুলটা এরকম স্পাইক করে এসছে, আবার হলুদ হলুদ কালার, বুঝেছো? তো স্পাইক দিয়ে গুঁতো মারলেই মনে হচ্ছে পেট ফুট হয়ে যাবে, এমন মানে এত হার্ড স্পাইক ছিল, এরকম লম্বা লম্বা হলুদ হলুদ চুল করে এসেছিল। হ্যাঁ, গ্রিন বাকেট ব্লু বাকেট, দেখেছি আমাদের বাড়ির সামনে আসে কয় মাঝে মাঝে এরকম বড় স্পাইক আলা ছেলে, চুলটাকে স্পাইক করে বড় করে মনে হচ্ছে তুমি যদি তোমাকে গুঁতো দেয় না তোমার পেট ফুট হয়ে যাবে, এরকম মনে হবে। তোমাকে দেখে মনে হবে এই মানে ওই পারে এই কাজগুলো করতে, ঠিক আছে? আবার তারপরে এরকম এরকম যে হেডফোন গুলো হয় এরকম, তুমি বলবে এটা নাও, যা বললে হ্যাঁ এরকম বলবো, কানে শুনবে না, তো এরকম এরকম এক্সপিরিয়েন্স, চুলটা বেস্ট। ইয়া ইয়া, সো অপশন নাম্বার বি হলো এর উত্তর, অপশন নাম্বার বি হলো এর অ্যান্সার, অপশন নাম্বার বি হলো এর তো। ওকে, চলো কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট, সুন্দর করে অ্যান্সার করো, খুব ইজি, পড়ো হয়ে যাবে। ওকে ওকে, এইটা খুব ইজি, এইটা তো মানে এটা তো মানে এটা ভুল করলে তো আমি তোমাদের উপরে মানে তোমাদের বুকে বুকে কানটা শেষ করে দিতাম আজকে আমি, যদি এটা তোমরা ভুল করতে, মাই বলতাম কান শেষ করে দিতাম তোমাদের আজকে, এত বকতাম এটা যদি ভুল করতে তোমরা, বিশাল বকা খেতে তোমরা। নাইট্রোজেন অ্যান্ড ফসফরাস। Next, in a survey recently conducted by CGWA, Center Groundwater Authority, and CPCB, Center Pollution Control Board, the groundwater samples of 1/4 of the neighborhood tested in New Delhi were unfit for drinking. Okay, and they contain extremely harmful level or high concentration of tartar. সি মনে হচ্ছে, ওকে, বি মনে হচ্ছে, সি মনে হচ্ছে, ওকে। তোমাদের এত ডাউট আসে না, আবার দাঁড়াও রেসপন্স গুলো করিনি, এক সেকেন্ড। কি মনে হচ্ছে, তো বলছে বি, কেউ বলছে সি, কি মনে হচ্ছে গো তোমাদের? ফ্রেন আর্সেনিক, মার্কারি এন্ড জিঙ্ক, এত মাল্টিপল অ্যান্সার মনে হচ্ছে, তোমরা পিআইবি ফলো করছো না নাকি? অপশন নাম্বার এ, অপশন নাম্বার এ, অপশন নাম্বার এ। নেক্সট ক্লাস, নেক্সট কোশ্চেন, সরি, নেক্সট ক্লাস বলছি।
চলো অ্যান্সার করো। এশিয়ান ইন্ডিয়া গ্রাসরুট ইনোভেশন ফোরাম কোথায় হয়েছে? থাইল্যান্ডে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, থাইল্যান্ডে হয়েছে। দেখেছো, একজন নতুন বলছে স্যার ক্লাসে কি করে জয়েন করবো, আমাদের ক্লাসে জয়েন করানোটা শেখাতে হবে। ঠিক আছে, অবশ্যই নতুন। চলো, অপশন নাম্বার সি, ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ কি লেভেলে বলো তোমরা? কি অ্যান্সার করলে? মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, অ্যান্সার করলে ভারতবর্ষ। নাও নেক্সট বলো, মাথা ঠান্ডা করে দেবে অ্যান্সার, ভুল অ্যান্সার দেবে না। আচ্ছা, বারাণসী 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 বারাণসী। গজব, তোমরা তো একটা ভুল একটা এমন সঠিক দাও, মানে কড়া অ্যান্সার, কড়া অ্যান্সার, কড়া একদম। দি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড, কি বলেছে? এক সেকেন্ড আমাকে একটু দেখতে দাও, এক সেকেন্ড। এটা বারাণসী কি? না, আমার তো নিউ দিল্লি মনে হচ্ছে। Which city is the host of the first Indian art, architecture and design Biennale 2023? না, এটা বারাণসী না, এটা নিউ দিল্লি, নিউ দিল্লি, নিউ দিল্লি, নিউ দিল্লি, 100% নিউ দিল্লি। বারাণসী না, এটা বারাণসীর একটা কোয়েশ্চেন ছিল, কনফিউশন গেছিলাম। না না না, বারাণসী না, এটা নিউ দিল্লি, 100% নিউ দিল্লি। 100% নিউ দিল্লি, 100% এটা নিউ দিল্লি। হ্যাঁ, এটা বারাণসী বা না, 100% নিউ দিল্লি। ঠিক করে নিও যারা যারা বারাণসী বলেছো। হ্যাঁ, নিউ দিল্লি না, মানে বারাণসী না, নিউ দিল্লি। ওকে, এটা ভালো কোশ্চেন। বলো, which country becomes the first country in South Asia to register same sex marriage? আচ্ছা, আমি তোমাদের শনিবারে ম্যাক্সিমাম কটা অবধি ক্লাস থাকে? মানে এখন তো সিভির মানে ক্লাস নেই তোমাদের, শনিবার তোমরা তো ফাঁকাই থাকো আই থিঙ্ক, 9টা বা 10টার পরে আই থিঙ্ক ফাঁকা থাকো। তো আমি ভাবছি কি বলতো, এই রাত্রি ম্যারাথন ক্লাসটা একটু এগিয়ে নেব ভাবছি আমি, ঠিক আছে? যে 10টা থেকে করে নেব, কিংবা আমি তো ভাবছি এটাকে ইসের দিকেই করে দেবো, তাহলে একটু আমরা সময় পাবো, বুঝেছো? মানে আমরা একটু টাইম পাবো তাহলে। না, 8:30টা হয়ে যাক না, ওর আমার মেন্সের ব্যাচটা আসছে না, ওখানে যদি ক্লাস থাকে তাহলে সেটা বিঘ্ন তো হবে। মিনিমাম 10টার আগে করো, 10টার আগে করা যাবে না বাবা। হ্যাঁ, 10টার আগে করা পসিবল না, তাই 10টা থেকে মোটামুটি 12টা 12:30 অব্দি টানতে পারবো আমরা, বুঝছে না? অপশনাল ক্লাস থাকে, শুক্রবারে থাকে না বা শনিবারে কিছু অপশনাল ক্লাস বাবা। ও আচ্ছা, জিওগ্রাফি অপশনাল ক্লাস থাকবে, 10:30 থেকে করুন স্যার। অপশনাল ক্লাস 9টা থেকে থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি একবার অর্ঘ স্যারের সাথে কথা বলে নেবো। ওকে ওকে, নো প্রবলেম নো প্রবলেম, চলো। না অ্যাকচুয়ালি কি বলো, তোমাদেরও এক টপিক বুঝে রাখতে হয় না, কারণ নেপাল, অ্যান্সার হলো নেপাল। ওকে ওকে ওকে, চলো নেক্সট কোশ্চেন। ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট পোর্টেবল হসপিটাল আরোগ্য মৈত্রী এইড কিউব, এইটা কোথায় হয়েছে? বেঙ্গালুরু, নিউ দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, গুরুগ্রাম। ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাজ একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট, আমি অ্যাজ কালকে সকালবেলায় আমাকে অফিস যেতে হবে, 10টা থেকে ওদের একটা কাজ আছে, এক্সাম আছে, তো আমি প্রায় 9টার পর বাড়ি থেকে বেরোবো, তাই আমি কিন্তু আজকে খুব বেশি তোমাদের ক্লাস নিতে পারবো না। যেটুকু স্লাইড বাকি রয়েছে, ঠিক আছে, যেটুকু স্লাইড বাকি রয়েছে আমরা কি করব তোমাদের আমি অলরেডি বলে দিচ্ছি, সেটা হলো এই ক্লাসেসের মাধ্যমে শেষ করব। ঠিক আছে, আমার পিসলিনিয়াসের সিলেবাস শেষ, তো যেটুকু বাকি থাকছে তোমাদের মিসলিনিয়াসে আমাদের শুক্রবার সকালে ক্লাসেস থাকে 8টার জায়গায়, আমি সেটাকে 9টা করে দেবো যাতে তোমরা সবাই আসতে পারো।
সকলে আসতে পারো, সেই জায়গাটা আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো রিভিশন করে দেবো, ঠিক আছে, চিন্তা করো না। হ্যাঁ চলো। সো গুরুগ্রাম একদম 100%, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কিন্তু এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা। গুরুগ্রাম, গুরুগ্রাম বলো। India was re-elected to the International Maritime Organization Council with the highest tally. এর হেডকোয়ার্টার কোথায়? হ্যাঁ আমি তো তোমাদের আগের থেকেই বলে রেখেছিলাম, আমি সকালেই তো মিস ফিনান্স ক্লাসে বললাম না, এর আগেও তো বললাম যে ডিসেম্বরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা করবো, আমি তো কালকেই আমি বললাম, হ্যাঁ কালকেই তো বললাম রে। তোমরা যদি এখন না দেখো বাবা, তাহলে আমি কি করতে পারি? হুম, না না পরের দিনেরটা বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আজকে পড়ে এসেছো, ভেরি গুড ভেরি গুড, হুম ভেরি গুড, শানদার বহুত শানদার। চলো না দেখি না কতক্ষণ টানা যায়। টেনশন কাই যেত। সো জিজ্ঞেস কি করেছে, হেডকোয়ার্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম অর্গানাইজেশন কোথায়? হেডকোয়ার্টার আমাদের ইউনাইটেড কিংডমের ক্যাপিটাল লন্ডনে। নেক্সট কোশ্চেন। আহা বিনা লন্ডন, লন্ডনে বার্লিনে কেন রে বাবা? লন্ডনে বার্লিনে কেন হবে? হ্যাঁ লন্ডনে তো। ন্যাশনাল পলিউশন কন্ট্রোল ডে কবে হয়? ডিসেম্বর 2, ডিসেম্বর 6, ডিসেম্বর 5, ডিসেম্বর 3? নেক্সট ক্লাসে নভেম্বর মান্থে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডান। তোমরা D1 পড়ো না, সারা আমার দায়িত্ব, ঠিক আছে? নভেম্বরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লাগবে তো, ডান ভেরি গুড, চলো হয়ে যাবে, ডান। নভেম্বরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নেক্সট নেক্সট উইকে। বাকি সবাই কি বলছে? বাকি সবাই কি বলছে বলো? নভেম্বরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলবে? বাকি সবাই মতামত বলবো। স্যার শুধু ওর কথা শুনেই বলে দিলে না, সবারটাই শুনি। স্যার 9 থেকে 11 থেকে ভীষণ ভীষণ অফিস থাকে, স্যার 9 থেকে 11টা ভীষণ চাপ, অফিস থাকে, অফিস থাকে, ওকে অসুবিধা নেই, তারপরেই করবো বাবা। 9 থেকে 11 সকাল সমস্যা, নভেম্বর পুরোটা? হ্যাঁ রে বাবা ঠিক আছে, নভেম্বর পুরোটাই চেষ্টা করবো রে বাবু, নভেম্বর পুরোটাই চেষ্টা করবো, একটু আগে শুরু করবো, আধা ঘন্টা আগে, তার একটু সময় বেশি পাবো। ওকে ডান তো, চলো হোক হোক, চলো তাহলে তো একদম খেলা হবে, নো সমস্যা নো প্রবলেম। অনলি টেনশন দিতে হবে, নিতে হবে না, টেনশন দেবো না, মানে নেবো না, দেবো কাকে? এক্সামিনারকে, আমাদের অপশন চুজের মাধ্যমে। হ্যাঁ এমন অপশন চুজ করবে না যাতে ইন্টারনেট পাগলা হয়ে যায়, এক্সামিনারকে পাগলা করার কথা কিন্তু আমি বলিনি, যে ভুলভাল অপশন চুজ করে পাগল করে দেবো, যেমন আমাকে করো ভুলভাল অ্যান্সার দিয়ে। 2 ডিসেম্বর এর সঠিক অ্যান্সার, 6 ডিসেম্বর না, অপশন এ। Okay, next question. Who has become the first Indian woman to bag the Qatar Wise Prize 2023? ঠিক আছে, ফাউন্ডার অফ এডুকেশন গার্লস, এরকম কিছু একটা ছিল, এডুকেট গার্ল, এডুকেট গার্লস নামে একটা ইনা সংস্থা আছে, এডুকেট গার্ল। ভেরি গুড, সাবাস, দেখতে পাচ্ছ তো একটু উপর দিকে হয়ে গেছে এই কোশ্চেনটা, না নিচের দিকে করতে হতো একটু। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিশাল লেভেলে পড়েছো গো বাবা, সাবাস সাবাস, ভেরি গুড ভেরি গুড, চলো খুব সুন্দর, যাদের ডি বলেছ, সো প্রাউড সো প্রাউড। এই কোশ্চেন গুলো আমরা আবার করবো, কবে করবো বলো তো? যখন দেখবে প্রিলিমস আসবে, আবার এগুলোকে আমরা রিভিশন করবো, চিন্তা করো না, এগুলো কোশ্চেন মুখস্থ হয়ে যাবে তোমাদের সবার, মুখস্থ হয়ে যাবে লিটারালি মুখস্থ। হ্যাঁ চলো। হু হ্যাজ বিকাম ইন্ডিয়াস 84 গ্র্যান্ড মাস্টার? বলো দেখি কি হবে। পুরো এই গ্র্যান্ড মাস্টার যখন চেস করাবো, ওই ফার্স্ট গ্র্যান্ড মাস্টার, ইংলিশ, ফিমেল, সব বলে দেবো, চিন্তা নেই, সব হয়ে যাবে, নো টেনশন। আচ্ছা বাহ, সাবাস। তোমরা কি খেয়ে এসছো আজকে? হ্যাঁ যেটা খেয়ে এসছো ওটা রোজ খায় আসবে, হ্যাঁ এক্সাম হলে এটা খেয়ে যাবে। না সি হবে না, না 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 সি হবে না, প্রজ্ঞানন্দ না বাবা,
না, বি হবে বৈশালী রমেশ বাবু। আর বৈশালী, আর বৈশালী বুঝে গেল রে, এই তো আর বৈশালী বা বৈশালী রমেশ বাবু। এ দেখো 83rd আদিত্য এস সামন্ত মহারাষ্ট্র, 82nd ভি প্রনীত, 81st সায়ন্তন দাস ওয়েস্ট বেঙ্গল, 80তম ভিগিন্স এনআর তামিলনাড়ু, প্রেনেশ এমআর তামিলনাড়ু, দুজনই ভাই কিন্তু। 78 কৌস্তব চ্যাটার্জি ওয়েস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ আরে বাপরে বাপ। চলো, in December 2023 which company has delivered the largest survey vessel built in India? INS সন্ধ্যা, আইএনএস সন্ধ্যায়ক, ঠিক আছে, বা সন্ধ্যায়ক টু ইন্ডিয়ান নেভি। কে বানিয়েছে, তো কথা বলেছে এটা কে বানিয়েছে, ওই অত কিছু না বলে জাস্ট বলেছে এটা কে বানিয়েছে, বাস। বাসুদেব স্যার বিরিয়ানি খেয়ে এসেছি স্যার। ও মানে তুমি বলতে চাচ্ছ বিরিয়ানি ভাই বাসুদেব স্যার খেয়ে এসছো? আমি বিরিয়ানি বানালে তো খেতে পারবো না গো, আমি রান্নার র জানি না। হ্যাঁ, মাঝখানে একদিন ইচ্ছে হয়েছিল অমলেট বানানোর, অমলেট বানাতে গেছি, না শুনলে কি বলবো জানি না। হুম, অমলেট বানাতে গেছি, অমলেটের ভুজিয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ইচ্ছে করেছিল, আমি কড়াইয়ে তেলই দিইনি, প্যান গরম করে ওখানে ডিম ছেড়ে দিয়েছি, তেল দিতে হয় এটাই মাথার থেকে বেরিয়ে গেছিল। তো আমার রান্নার স্কিলস দেখো কত ভালো, তাই না? তো এটা তো ভুলে যাওয়া যে স্যারের হাতে বিরিয়ানি পসিবলই না। শিখতে হবে, আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, ঠিক আছে, শিখতে হবে অনেক কিছু। শিখবো শিখবো শিখবো, অসুবিধা নেই, শিখবো। তোমাদের সকল ওয়েল উইশেস আমার সাথে আছে, শিখবো, অ্যান্ড শিখে তোমাদের একদিন অবশ্যই খাওয়াবো, অসুবিধা নেই। তাহলে আপনি কি পারেন স্যার? আমি, হ্যাঁ তানিয়া তোমার চ্যানেলগুলো দেখেই শিখতে হবে। আমি কি পারি? দেখো প্রথম কথা, আমি হিউম্যান বিং, আমি পারি না সেটা হাঁস মুরগি বা বার্ড জাতীয় এভিস শ্রেণীভুক্ত অ্যানিমালদেরই দায়িত্ব। তো আমার যেটা ফিল্ড সেটা হচ্ছে টিচিং। আমার মনে হয় আমি সেখানেই অনেক বেটার আছি। ওকে, সো আমি এটাই পারি, এইটুকুই পারি। হ্যাঁ, তানিয়ার কাছ থেকে আমাকে একটু টিপস নিতে হবে, ঠিক আছে, তানিয়ার কাছ থেকে একটু টিপস নিতে হবে, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। ওকে চলো, সো অপশন নাম্বার সি, GRSE, মানে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, এটাই বানিয়েছিল। ওকে, চলো অপশন নাম্বার সি হলো এর সঠিক উত্তর। চলো বাবা, অপশন নাম্বার সি সঠিক উত্তর, বুঝতে পারলে তাহলে আশা করি। নেক্সট কোশ্চেন বলো, ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশনস সার্ভে অফ হাউস হোল্ড, এটা কে বানিয়েছে? এটা কে বানিয়েছে? ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশনস সার্ভে অফ হাউস হোল্ডস, কে বানিয়েছে? বলো। अच्छा, ऐसा क्या, ऐसा कब हुआ? Which institution conducts the inflation expectations survey of household? Ministry of Finance। ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये ऐसा कौन सा पावर है जो तुम्हें तुम्हें पता है मुझे पता नहीं है? इट्स आरबीआई मैन, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স পড়ে যাচ্ছে, হে ভগবান, মাথার মধ্যে টাপলি মারবো আমি একটা গিয়ে, ভার্চুয়ালি গিয়ে এখন টাপলি দিব মাথার মধ্যে থাপ থাপ করে। বাহ, এটা আগে আরবিআই বলেছো, ভেরি গুড। যারা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স বলছে তাদের একদম বাজে, একদম ফালতু হয়ে যায়, এটা জিনিস একদম বাজে। চলো নেক্সট কোশ্চেন, বলেছে হু রিসিভ দ্য সত্যজিৎ রে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অ্যাট 54 ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া। খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এন্ড খুব ইজি কোশ্চেন। ইনি একজন প্রডিউসার যাকে এটা দেওয়া হয়েছে, এবং এই ফেস্টিভ্যালটা কোথায় হয়েছিল, কোথায় অর্গানাইজ হয়েছিল? 54 ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া, সে তোমরা বলবে। হে ভগবান, প্রডিউসার বলেছি, অনুরাগ সিং ঠাকুর গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর দেখে এসছো নাকি? অনুরাগ সিং ঠাকুর বলে যাচ্ছে।
দেবীরা আর তাদের দেবারা, যারা যারা সি বলেছ তাদের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। তোমরা কালকে গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর দেখবে, একটা আমি গিয়ে থাপড়া মারবো মাথার মধ্যে। অনুরাগ সিং ঠাকুর কি অ্যান্সার করছে অনুরাগ মাইকেল ডগলাস। এ ভগবান, আমি বলছি প্রডিউসার 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 বলছি, শুনতেই পাচ্ছে না। হ্যাঁ ইন্ডিয়ান দেখবে, তাহলে প্রমোদ সাবন্ত কেন বলনি? আরে প্রমোদ সাবন্ত কেন বলনি? উনি কি দোষ করলেন? হ্যাঁ, যারা এ বলেছো 100% সঠিক, এবং এই ফেস্টিভ্যালটা গোয়াতে হয়েছে। গোয়াতে। তোমাদের ভুলগুলো দেখো না, এখন তোমাদের বকতে ইচ্ছা করে না, মনে হচ্ছে মানে কি বলবো। হ্যাঁ, এত সুন্দর তোমরা কিছু অ্যান্সার করেছো না, আজকে ভুলগুলো দিয়ে একটু কম বকতে ইচ্ছে করছে, বকতে ইচ্ছা করছে না। চলো, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট স্লথ বেয়ার রেস্কিউ সেন্টার কোথায় খোলা হয়েছে? চলো, India's first sloth bear rescue center is located in which state? बोल डालो आज के दिन, बोल डालो। ठीक है, आज के दिन बोल डालो। সি হবে, সি ভালো নাম তাই বলে দিলাম। আচ্ছা, আমি ভাবছিলাম তোমরা এতে যাবে, 100% আমি ভাবছিলাম তোমরা এতে যাবে, আর এটা আমি ওই জন্যই দিয়েছি যে তোমরা একটু যাও এতে। আচ্ছা, তোমরা বলতে পারবে কি এটা কোন ন্যাশনাল পার্কে হয়েছে? বল, ন্যাশনাল পার্কটা কোনটা রে বাবা? কেউ বলতে পারবে? যারা কর্ণাটকা বা সিকিম বলছো, এটা তো পুরো ন্যাশনাল পার্কেই হবে, তাই না? তো ন্যাশনাল পার্কের নামটা বলো দেখি, কে কত টাকা নেমেস করেছে আমি দেখবো একবার। আমি চাই ন্যাশনাল পার্কের নামটা চাই। সায়নী বলেছে প্রথমে, আচ্ছা বানের ঘাটটা। ওরে বাপ রে বাপ, সায়নীর জন্য জোরদার হাততালি। নো অপশন, সায়নী অলরেডি সঠিক অ্যান্সার বলে দিয়েছে। ওই বলে বান্দর ঘাটা। এই বান্দর ঘাটা কেন? ভুলভাল বানান, বান্দর ঘাটা। ডবল এন হয় আর ডবল টি হয়, বান্দর ঘাটা। কি অবস্থা! খুশবু তুমি বানান লেগেছে বাবু। বানের ঘাটা দুঃখ পেয়ে যাবে, বানের ঘাটা ন্যাশনাল পার্ক কর্ণাটকার বানের ঘাটা ন্যাশনাল পার্কে পেয়েছে। 100% ঠিক। যারা যারা বি বলেছো আর যারা সিকিম বলেছো তারা কিন্তু ভুল বলেছো। হুম, ওকে, চলো, ওখানে বানর পাওয়া যায় না। নেক্সট কোশ্চেন। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বাবু, তাড়াহুড়ো হয়েছে, বুঝতে পেরেছি, আমিও নর্মাল ভাবেই বললাম। চলো, একদম আমি এটাকে কি করেছি, পিআইবি থেকে নিয়েছি। So Dash has been designed as the UNESCO City of Literature and as the City of Music in the latest UNESCO list of Creative Cities Network. সুন্দরভাবে বলে দাও, মাথা ঠান্ডা করে বলবে, ভুলভাল বলবে না, ঠিক আছে? ভুলভাল বলবে না, ভুলভাল বললেই কিন্তু টাপনি মারবো মাথার মধ্যে গিয়ে। অনেকবার করেছি এই কোশ্চেনটা, ভুলভাল বলবে না, সঠিক বলবে। অনেকবার করিয়েছি আমি কোশ্চেনটা, নো ভুলভাল অ্যান্সার। দেখতে দেখতে আমরা আমি 30টা কোশ্চেন পার করে দিয়েছি রে বাবা। 30 বার করেছি। আচ্ছা 32 নাম্বার দেখতে পাচ্ছি, তোমার 32টা হয়তো পার হয়ে গেছে। ইয়েস, অপশন নাম্বার এ। এটা ভুল হবে না আমি জানি, কারণ এটা তোমাদের আমি অলরেডি অনেকবার করিয়েছি। অপশন নাম্বার এ। বারাণসীতে কি করেছে? বীজ গবেষণা কেন্দ্র, সিড সিড গবেষণা কেন্দ্র, ফার্স্ট ডিএনএ গবেষণা কেন্দ্র এখানে খুলেছে বারাণসীতে, বিএইচইউতে। In which Indian state did the 14th edition of Indo-US Joint Special Forces Exercise বজ্র প্রহার কমেন্স হয়েছে? 33 হবে, ওকে। সো বজ্র প্রহার কমেন্সড ইন কোথায়? দ্য ইন্দো-ইউএস স্পেশাল ফোর্স এক্সারসাইজ বজ্র প্রহার 2023 কমেন্সড ইন কোথায় হয়েছে? বলে দাও, বলে দাও। মাই গড, অরুণাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশের মেলা লেগে গেছে। এই ভেরি ব্যাড অ্যান্সার, ভেরি ব্যাড অ্যান্সার। এই কই গেল রে? তাহলে উপরে কেন ওঠে রে বাবা?
অপশন নাম্বার ডি, উমরইতে হয়েছে রে বাবা, উমরই, মেঘালয়ের উমরইতে হয়েছে রে বাবা। অপশন নাম্বার ডি, মেঘালয়ের উমরইতে হয়েছে। হ্যাঁ, বিবি বলে যাচ্ছ কেন, বলো। 2023 বুকার প্রাইজ, 2023 বুকার প্রাইজ ফর প্রফিট সং কে জিতেছে? সো হু ওন দ্য 2023 বুকার প্রাইজ ফর দ্য নোবেল প্রফিট সং? আচ্ছা, বিএনসি দুটোই আসছে, মানে পল লিঞ্চ এন্ড চেতনা মারো। রামকৃষ্ণ ভালোই পড়ে এসছে আমি যা দেখতে পাচ্ছি। অনেকের এখন কিন্তু আমি অনেক ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পারি। সেই প্রথম দিন প্রথম সময় যেমন দেখতাম, কিন্তু এখন অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনেকটা। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমার এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে ম্যারাথন ক্লাসের ব্যাপারটা আনা আমার হয়তো সাকসেস হয়েছে তোমাদের এরকম উন্নতিগুলো দেখে। মাইরি বলছি, খুব খুশি লাগছে, খুব মনটা ভরে যাচ্ছে। সঠিক অ্যান্সার দিলে মনটা এত খুশি হয়ে যায়, মনটা ভরে যায়। তোমাদের উন্নতিগুলো দেখে খুবই ভালো লাগছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড স্পেশালি এই যে অ্যান্সারগুলো তোমরা করতে পারছো, কঠিন কঠিন কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো করছো, মনটা ছুঁয়ে যায় কখনো কখনো এই কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো, খুব ভালো লাগে। অ্যান্ড তখন মনে হয় যে হ্যাঁ, রাতে পাগলামো করাটা কোনো না কোনো দিকে গিয়ে অ্যাট দ্য এন্ড সফল হচ্ছে। অ্যান্ড আরো সফল যেদিনকে খুব ভালো মনে করবো, যেদিনকে তোমরা এসে বলবে স্যার এই যে দেখুন হয়ে গেছে, করে দিয়েছি আমি, মেনে করকে দিখা দিয়া। তো ওদিনকা আরো হয়তো সবচেয়ে বেশি খুশির দিন হবে। ঠিক আছে, এই বুঝাচ্ছিলাম, টাইপিংটাই দেখি করে দিয়েছে, দেখেছো? কি বলবো, হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানি চেক করে নিও। হ্যাঁ, চলো। বলেছে হুইচ কোম্পানি ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর কনস্ট্রাক্টিং দ্য সিল্ক কায়রা বারকোট টানেল, যেটা কোল্যাপস হয়ে গেছিল নভেম্বর 2023-এ? উত্তরাখণ্ডে এটা ছিল। কোথায় ছিল? উত্তরাখণ্ডে, সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসে। ঠিক আছে, কে? সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসে। কে ছিল এটা? হ্যাঁ, NECL, ভেরি গুড। কে বলেছে গো NECL? তানিয়া দেখতে পাচ্ছি, বাহ বাহ, সবাই দেখি এ আর এ মেলা লাগিয়ে দিয়েছে। না স্যার, ডি হবে গো অ্যান্সার। হ্যাঁ, NECL মহারাষ্ট্রের কোম্পানি, এটা একটা পুনে বেস্ট কোম্পানি, নবযুগ বলে বাংলায়, নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন লিমিটেড, মহারাষ্ট্রের পুনে বেস্ট কোম্পানি। বলো নেক্সট। বলছে who has been nominated for the Best Global Music Performance at 2023 Grammy Awards for the song Abundance in Millets? ভুলে গেছিলাম, ভুলে গেছিলাম মানে কি? ভুলে যেতে গেছিলাম, কি সব বলে যাচ্ছ গো? ভুলে গেছিলাম? হ্যাঁ, মাথার মধ্যে কি কিছু বাড়ি ফাড়ি দিয়ে এসছো নাকি তোমরা আজকে? হ্যাঁ, কি সব কথাবার্তা বলে, ভুলে গেছিলাম, বোঝাই যায় না কি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা কথা বলো। ও, ভুল বলেছি হবে, সেটা সঠিক বললাম না, কি ভুলাইয়া কি চলছে মাথার মধ্যে। চলো, ফাল্গুনী শাহ, একদম 100% শিওর, ফাল্গুনী শাহ, পাঠাক না কিন্তু। নেক্সট, হু ওয়ার জয়েন্টলি অ্যাওয়ার্ডেড দ্য ইন্দিরা গান্ধী প্রাইজ ফর পিস ইন 2022? ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন খুব এটা, ভালো কোশ্চেন, লেভেলের কোশ্চেন। সুন্দর করে পড়ো, মাথা ঠান্ডা করে তোমরা বলো। ঠিক আছে, কি বলেছে? ইন্দিরা গান্ধী প্রাইজ ফর পিস ফর দ্য ইয়ার 2022, কে জিতেছে? এটাই বলেছে, কে জিতেছে বলো। খুবই ইজি কোশ্চেন, খুবই পাতি কোশ্চেন। 19 নভেম্বরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নভেম্বরের মাসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। হ্যাঁ, পরে বলবেন না যে স্যার নভেম্বর আমি টানিনি আজকে। দেখো ডিসেম্বর নভেম্বর কিন্তু প্রায় নিয়েই এসছে মোটামুটি। হ্যাঁ, চলছে কিন্তু প্রায়। ই এ বলছে শেষে, হে ভগবান, যারা এ বলছে তাদেরকে একটু মার্ক করি তোরে, কে কে এ বললো? হ্যাঁ, অঞ্জনা এ বলেছে, সুপর্বা এ বলেছে, ফিরদৌসি এ বলেছে, সমর্পিতা এ বলেছে, সুমনা এ বলেছে। আর কে এ বলেছে আমি একটু দেখি তাদের মুখগুলো। অঞ্জনাও এই বলেছে। আচ্ছা, এই যে যারা এ বলেছে তাদের
কে একটা আমি এখন দেব সাজা। হ্যাঁ, গুঞ্জাও এ বলেছে, ঠিক আছে, যারা এ বলেছে তারা একদম একটা পাপ করেছে, ভুল করেছে কাজ। এই পাপকে পূর্ণ করতে হলে একটাই কাজ করতে হবে, সেটা হলো কি, সেটা হলো একদিন টোটাল মোবাইল রেখে যত সম্ভব অ্যাটলিস্ট 5 ঘন্টা থেকে 6 ঘন্টা মোবাইলটা রেখে শুধু পড়তে হবে, শুধু পড়তে হবে। সারফরাজও এ বলেছে, তাই তোমাদের সাজা হলো একদিন 5 থেকে 6 ঘন্টা মোবাইলটা রেখে পড়তে হবে, এবং যা পড়বে সেটার ডিটেলস আমাকে সে মেসেজ করে জানাবে। স্যার আপনি সাজা দিয়েছিলেন, আমি করেছি, অ্যান্ড যদি না করে আমি কিন্তু দেখে রাখলাম, আর যারা যারা করবে না, হ্যাঁ, তাদের কিন্তু মেসেজ যদি না আসলো তাহলে নেক্সট দিন তো তোমরা জয়েন হবেই, যাবে কোথায়? আপনার সোজা কোশ্চেনের অ্যান্সার ভুল দেওয়ার মানে কিন্তু এটা, ঠিক আছে? এবার যেই ভুল করবে তাকে কিন্তু এই সাজাটা আমি দেবো, ঠিক আছে? অপশন নাম্বার সি হলো এর অ্যান্সার, সি হলো এর অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। এটা ভালো কোশ্চেন, মজাদার কোশ্চেন, খুব ভালো ভালো কোশ্চেন। বাহ, ওকে ডান। এই টেস্টটা আমি দেখতে চাই, ভেরি গুড। হোয়াট ইজ দ্য রেয়ার আর্থ মেটাল যেটা ডিসকভার করেছে আইআইটি রোপার সতলুজ রিভারে, পাঞ্জাবে? এটা মেবি আমি আজকে সকালে কিংবা কালকে সকালেই ডিসকাস করছিলাম। আজকে সকালে যখন এসআই ক্লাস নিচ্ছিলাম তখন ডিসকাস করছিলাম। আজকে সকালে কিংবা এসআই যখন জিওগ্রাফি ক্লাস নিচ্ছি সেদিনই আমি ডিসকাস করেছিলাম। যদি এসআই ব্যাচ থেকে কেউ আছে একটু জানি বলে দাও যে হ্যাঁ আজকে সকালে কি কালকে সকালে, কিংবা এসআই ব্যাচও ডিসকাস করছি। যেদিনকে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলাম, ওদের যেদিনকে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলাম, সেটা ওই তোমার নর্থ ইন্ডিয়ান প্লেনটা পড়াচ্ছিলাম, তখন কথাগুলো ডিসকাস হচ্ছিল যখন আমরা ইন্দাস এবং গঙ্গা প্লেনের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। কালকেও বলেছিলাম না? হ্যাঁ, কালকেও বলেছিলাম। ট্যান্টালাম, হ্যাঁ, অপশন নাম্বার এ ট্যান্টালাম। অপশনগুলো দিনই একটু ইসে করে নিও, ট্যান্টালাম, ঠিক আছে? ট্যান্টালাম। চলো, এটা খুব ভালো কোশ্চেন। ওয়ার ইজ দ্য এআই সাবমিট সেফটি সাবমিট 2023, ভারত ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেফটি সাবমিট, এটা যেটা নভেম্বর 2023 হয়েছে, এটা কোথায় হবে? কোথায় হয়েছে এটা? কোথায় হয়েছে এটা? এসআই ব্যাচে তোমার সারপ্রাইজ পাচ্ছ না, আর একটা সারপ্রাইজ পাবে আমার তরফ থেকে এসআই ব্যাচে, কিন্তু এটা আমি এখানে বলবো না। যেমন ওখানে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছি, আশা করি তোমাদের ভালোই মজা লাগছে। আরো দেখবে নেক্সট 1-2 উইক থেকে আরো বেশি আমরা একটু মজাতে পড়বো। না, আর একটাও তোমাদের সারপ্রাইজ নিয়ে এসেছি, সেটা একটু সারপ্রাইজ থাকুক যারা এসআই এবং ওখানে আছে, ঠিক আছে? চলো, লন্ডন না, ইউনাইটেড কিংডমে, কিন্তু লন্ডন না বাবা, ইউনাইটেড কিংডমে কিন্তু লন্ডনে না। অপশন নাম্বার এ, অপশন নাম্বার এ, অপশন নাম্বার এ, ইউনাইটেড কিংডমে কিন্তু লন্ডনে না, হ্যাঁ, অপশন নাম্বার এ তে। নেক্সট, ইন্ডিয়ার ফার্স্ট বা ইন্ডিয়ান আর্মির ফার্স্ট ভার্টিক্যাল উইন্ড টানেল কোথায় এস্টাবলিশ করা হয়েছে? Indian Army's first vertical wind tunnel has been constructed in which state or UT? ঠিক আছে, বলো, সুন্দর করে অ্যান্সার করে দাও বাবা, ডেটলি ভাবে অ্যান্সার করে দাও, সুন্দর ভাবে অ্যান্সার করে দাও, দুর্দান্ত ভাবে অ্যান্সার করে দাও। পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, জম্মু কাশ্মীর। বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এইচপি, একটা স্কুলে বানানো হয়েছিল এইচপি, তাই না? ভেরি গুড, হিমাচল প্রদেশ 100% সঠিক। অপশন নাম্বার বি, হিমাচল প্রদেশ হলো হিমাচল প্রদেশ। এই কোশ্চেনটা ছেড়ে দাও, দরকার নেই, এগিয়ে আসো। অ্যাট কপ 28, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা মনে রাখবেন কিন্তু প্রিলিমসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ঠিক আছে? ইন দুবাই, হোয়াট র্যাঙ্কিং ডিড ইন্ডিয়া অ্যাচিভ ইন দ্য লেটেস্ট এডিশন of climate change performance index?
2023 এর কথা বলছি, 5th 8th 6th 7th, বল। আচ্ছা সি, अच्छा सी, ओके अच्छा ओके, लो मान लिया मैंने, तुम लोगों ने सी बोला है। একজনের অ্যান্সার আমি, দুইজনের অ্যান্সার, তিনজনের অ্যান্সার সঠিক দেখছি, চারজনের দেখলাম সঠিক। অপশন নাম্বার ডি, সেভেন্থ র্যাঙ্ক, সেভেন্থ, অপশন নাম্বার ডি সেভেন্থ র্যাঙ্ক। নেক্সট, লাল ডুহমা, ইনি চেঞ্জ হয়ে গেছেন, ছেড়ে দাও, দরকার নেই, চেঞ্জ হয়নি বাট দরকার নেই, এটা দরকার নেই, এখানে চলে আসো, এই কোশ্চেনটা ভালো। 2023 আইটিএফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্স বাই ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ফেডারেশন, কে জিতেছে? আইটিএফ চ্যাম্পিয়ন কি হয়েছে, কে হয়েছে? ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বাই আইটিএফ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি জানি এই মাছগুলো টোপ খাবে তোমরা, আমি জানি তোমরা টোপ খাবে, আমি ইচ্ছে করে দিয়ে এই যে অপশনটা দিয়েছি, ইচ্ছে করে দিয়েছি, এতে তোমরা টোপ খাও। দেখতে পাচ্ছ অনেকের টোপটা খেয়ে নিয়েছে। তোমরা সত্যি গভীর জলের মাছ হতে পারলে না গো, তোমাদের কেউ খোকা 420, মানে খোকা আর খুকি 420 কেউ বলবে না তোমাদের, তোমরা গভীর জলের ফিশ হতেই পারলে না। হালকা একটা টোপ দেখলেই তোমরা খেয়ে ফেলো। এই হবে এই, যেটা আমরা তোমরা দি বলছো না, সেটা এই বছর অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে যে কাপাল ছিল সেটা জিতেছে। হ্যাঁ, কেউ তোমাদের খোকা 420 বা খুকি 420 বলতে পারবে না, তোমরা গভীর জলের ফিশই না। অপশন নাম্বার এ হবে রে, এ। এরা তো এই বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছে, আমি জানি, এই জন্যই অপশনটা দিয়েছি দিতে। হ্যাঁ, এটা ইচ্ছে করে দিয়েছি, আমি জানি যে কিছু লোক এর পেছনে দৌড়াবে, যেই দেখবে রোহান ওপেন না ওখানে আছে, আমি জানি তোমরা দৌড়াবে, আমাদের ছেনা হয়ে গেছে না আমার এই কয়েকদিনে। Next, which of the following institution has established a task force to examine the impact of the Digital Person Data Protection Act on the insurance sector? কোশ্চেনটার মধ্যেই অ্যান্সার আছে, কোশ্চেনটা পড়ো, টুক করে অ্যান্সার আসবে। অঞ্জনা বলছে স্যার ডি। আচ্ছা, বাকি বাকিদের কি গল্প? ডি, ডি শিওর? আচ্ছা, যেই দেখছে কি বলছে, পাগল হয়ে যাব স্যার এত গুগলি দিলে। কোথায় গুগলি, এটা গুগলি চুরি ছিল, এটা তো তোমাদের একটু জাস্ট, আমি তোমারটা টেস্ট দিচ্ছিলাম যে দেখো এইভাবেও কিন্তু ফাঁসানো যেতে পারে তোমাদের, তো আগেই সতর্ক থাকো, আগেই সতর্ক থাকো। হ্যাঁ, কিছু তো বুঝবো না বাবা, এতদিন হয়ে গেল, 1-2 বছর তো হয়ে গেল তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে, তাই না? তো এইটুকু তো অবজারভেশনস তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, যেমন দেখো অঞ্জনা কোশ্চেনে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর দেখেই অপশন নাম্বার ডি বলে দিয়েছে, কারণ জানে যে এখানে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরকে কন্ট্রোল করার একটাই অর্গানাইজেশন হচ্ছে অপশন নাম্বার ডি তে আছে, তাহলে এটাই অ্যান্সার হবে, অপশন নাম্বার ডি, IRDAI, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, একদম সঠিক বাবু, একদম সঠিক। চল, এটার অ্যান্সার দাও, ভুলভাল করবে না। টাইগার প্রাইজ, ঠিক আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিক পুরস্কার ফর সল্ট অ্যান্ড পেপার সিলেক্টেড পোয়েমস কে পেয়েছে? মাথা ঠান্ডা করে অ্যান্সার দাও, খুবই ইজি, তিতাস ঘোষ, ঠিক আছে। চলো, নামটা শুনেছো তিতাস ঘোষ? কে বলো তো তিতাস ঘোষ? তিতাস নামটা কোথায় শুনেছো বলো, কে বলতে পারবে? বলছে ডি 100%, এইটা তো 100 সঠিক হওয়াই উচিত বাবা। এখান থেকে কিছু কোশ্চেন খুবই ইজি, তোমরা জাস্ট দেখবে অ্যান্সার করবে, দেখবে অ্যান্সার করবে, দেখবে অ্যান্সার করবে। আমি জানি তো এই জিনিসগুলো তোমাদের প্রতি কনফিডেন্ট আমার আছে, কারণ এগুলো কোশ্চেন আমি অনেকবার করিয়েছি। অপশন নাম্বার ডি, একদম একদম। তিতাস সাধু আছে, তিতাস ঘোষ নেই। হ্যাঁ, তিতাস নামটা তো আছে বাবা, এই বললাম তিতাস নামটা কোথা দেখেছো? তিতাস ঘোষ অ্যাকচুয়ালি আমার এক বন্ধুর নাম, আমি এই নাম নাম পাচ্ছিলাম না, অপশন পাচ্ছিলাম না, ওই জন্য ওর নাম ঢুকিয়ে দিয়েছি, বুঝছো? বলো,
Which country has recently surpassed Afghanistan and world's largest producer of opium? হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান অনেক এটা তো তিতাস সাধু, এই তো রিসেন্টলি ইন্ডিয়াতে ইসেও করেছে, ডেবিউ করেছে, ভালো বোলিং করেছে, করছে। চলো, ভেরি গুড। মায়ানমার 100%, ভেরি গুড, সাবাস। কোশ্চেন একটু সোজা হলে তোমরা একদম 6, মানে যেই ফুলটা আসছে 6, কিন্তু এই হালকা একটু ইনসুইং আউটসুইং হলেই তোমরা খতম, আউট হয়ে যাচ্ছ, তাই না? যেহেতু আইপিএল চলছে তাই একটু ক্রিকেটের ভাষায় কথা বললাম, যে যখন কোশ্চেন ফুলটা আসছে, ঠিক আছে, তোমার মনে হচ্ছে আরসিবির বলার্স ধুমধাম, আর তোমরা ট্রাভিস হেড আর অভিষেক শর্মা ধুমধাম মেরেই যাচ্ছ, তাই না? আর যেই বোলিং এ বুমরা আসছে, ইয়র্কার এসে বোল্ড করে চলে যাচ্ছে, তাই না? देखिए ये क्वेश्चन তোমাদের बोल्ड করতে পারে, था इस क्वेश्चन में है इतना दम, तो चलो आंसर कर डालो, देखते हैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को कैसा लगता है। ओह सॉरी 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 सॉरी, আরসিবি একদম অ্যাকচুয়ালি সরি সরি অ্যাকচুয়ালি আজকে ভালো বোলিং করেছে, একটু ভালো বোলিং করেছে, ঠিক আছে, আই এম ভেরি গুড। হুম, ভুলে গেছিলাম যে এখানে আরসিবির ফ্যান আছে, আই এম সরি। মুম্বাইয়েরও ফ্যান আছে, মুম্বাইয়েরও অবস্থা খারাপ, ঠিক আছে, কিছু করার নেই, সবার সব বার তো সমান যায় না, নো টেনশন। চলো ইন্টেল ইন্ডিয়া, চলো তোমাদের এই কোশ্চেনটা গুগলি খাওয়াতে পারিনি, খুব ভালো, হ্যাঁ খুব ভালো, ইউথ ফর উন্নতি অ্যান্ড বিকাশ উইথ এআই, হ্যাঁ পুরো বড্ড বড্ড বকলে পিআইবিতে দিয়েছিল। উইনার অফ দ্য বিজয় হাজারে ট্রফি 2023-24, অত বেশি লিখতে দেয়নি, অ্যান্সার চট জলদি করো। বিজয় হাজারে ট্রফি 2023-24 কে উইনার হয়েছে, কে উইনার বিজয় হাজারে ট্রফির, কে উইনার? রাজস্থান, হরিয়ানা, কর্ণাটকা না বেঙ্গল? আচ্ছা, ছেলেগুলোর অ্যান্সার যদি ভুল আসলো তাহলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে। বিকাশের অ্যান্সার এসছে সি, আচ্ছা, সৌমেনও সি বলেছে, আচ্ছা। যারা ক্রিকেট ফলো করে তাদের যদি অ্যান্সার ভুল আসলো কপালে দুঃখ আছে, কিন্তু বলে দিচ্ছি, ভুলভাল যদি অ্যান্সার দেখলুম আমি, কর্ণাটকা। সন্তোষ ট্রফি কোশ্চেন করেছি আমি কি বলছি সন্তোষ ট্রফি 2022-23 কে জিতেছে, যে কর্ণাটকা বলে যাচ্ছ? হ্যাঁ, এখানে সন্তোষ ট্রফি লেখা আছে। সন্তোষ ট্রফি 2022-23 কর্ণাটক, 23-24 সার্ভিসেস। বিজয় হাজারে ট্রফি 23-24 হরিয়ানা জিতেছে রাজস্থানকে হারিয়ে, হরিয়ানা জিতেছে রাজস্থানকে হারিয়ে, কর্ণাটকায় চলে গেছে, সন্তোষ ট্রফিতে চলে গেছে, এবার তো দুরান কাপিও কর্ণাটকে এফসিতে চলে দিও। দুরান কাপ কে জিতেছে? মোহনবাগান এফসি জিতেছে, ওটাকে আবার ইসিতে করে দিও না, এই কোশ্চেনটা করাবো না, করে দিয়েছিলাম কিছু ওনাকে, এই কোশ্চেনটা বলো। A significant milestone has been reached under the Udhampur Srinagar Baramulla railway link. এই কোশ্চেনটা ইউপিএসসি স্টাইলের কোশ্চেন। Project with a successful breakthrough of 3,209 meters long tunnel T1 between, প্রথম কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে টানেল T1 কোন স্টেটে আছে? জম্মু কাশ্মীরে আছে, মানে কোন ইউটিতে আছে, তো এটা কোথায় রয়েছে টানেল T1? আজ তো হেরে গেল, কে হেরে গেল? আরসিবি হেরে গেছে, জিতে পারছিল তো, আরসিবি হেরে গেছে, ঠিক আছে, আরসিবি হেরলে কি যায় আসে, দেখো বিভিন্ন 10 নম্বর আছে, অন্য 10 নম্বরই আছে, টেনশন কি না? গুজরাট হারবে তো মনে হয়, আরসিবি তো জিতলো মনে হয়, ইজি ম্যাচ ছিল। ও আচ্ছা, মোহনবাগান বাবু, আমি এই মোহনবাগান এই আর ইস্ট বেঙ্গল এর মধ্যে আমি নেই, ঠিক আছে, নেই আমি এর মধ্যে। আমাকে জিজ্ঞেস করবে না স্যার আপনি কার ফ্যান, এই কোশ্চেনটা আমার কাছে না আসে, আমি ফুটবলের ফ্যান, আমি আগেই তোমাদের বলেছি আমি কর্ণাটকা এফসির ফ্যান, বেঙ্গালুরু এফসির ফ্যান, কর্ণাটকা বেঙ্গালুরু এফসির ফ্যান। ওয়েস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের সুপ্রিমেসি আমার সামনে নেই, দুজনকেই সাপোর্ট করি।
বারামুলা টু শ্রীনগর, মানে যেখানে দেখেছো বারামুলা শ্রীনগর, এটাই অ্যান্সার না? হুম। ওফ, আরে বাবা সবসময় হেরেছে মানে এটা বলিনি যে সবসময় হেরেছে, মানে বললাম যে ও সব বেশিরভাগই তো হারে অ্যাকচুয়ালি, সেটাই। কষ্ট দিতে চাইনি তোমাদেরকে, বাট কি বলা যাবে, তো ভালো, ভালো। রয়্যাল ফ্যান ভাই আরসিবির, কিন্তু কাটরা টু এয়াসি স্টেশন, এখানে টানেল T1 বানানো হয়েছে, বুঝেছো? কাটরা টু এয়াসি স্টেশন। নেক্সট, হিন্দুস্তান টাইমস থেকে নেওয়া হয়েছে কোশ্চেনটা। The British government announced plans to charge a carbon tax বা carbon levy on imported raw materials called as aluminium, iron, steel and cement from 2027. এটার নাম কি? কার্বন বর্ডার ট্যাক্স, তাই? বাকিগুলো না পড়েই অ্যান্সার করবে না কিন্তু, বাকিগুলোকে পড়ো ঠিক মতন, গরুগুলো খালি তাড়াহুড়ো থাকে অ্যান্সারের মধ্যে, খালি তাড়াহুড়ো, তাড়াহুড়ো করলে মান লাগাবো, তাড়াহুড়ো খালি, খালি জলদি জলদি জলদি, বলো ঠিক মতন। বাস এই কজনই অ্যান্সার করবে, বাকিদের অ্যান্সার কোথায় রে? 40 জন আছে, বাকিরা অ্যান্সারই করে না, স্কিপ স্কিপ করে যাচ্ছে শুধু। আচ্ছা, ডি খেলে তোমরা এখানে মাইনাস। অপশন নাম্বার সি, কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম, কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম খেলে তো এখানে না, বলো। Where did the first ever Khelo India Para Games commence? In December 2023. The first ever Khelo India Para Games commenced in, কোথায় হয়েছে, কোন জায়গায় হয়েছে, বল। ডিসেম্বরে হয়েছে অবশ্যই, কোন জায়গায় হয়েছে? নিউ দিল্লি, লে লাদাখ, কাশ্মীরে না মহারাষ্ট্রে? তুমি সি বলেছো, ভেরি গুড বাবু, যারা সি বলেছে ভেরি গুড, এখানেও তো সি বলে যাচ্ছ তোমরা। আচ্ছা, প্যারা গেম মানেই সে নাকি? আরে বাবা উইন্টার গেমস থোড়ি বলেছি, আমি কি বলছি খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেম, তোমাদের লে কাশ্মীর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, নিউ দিল্লি রে বাবা, নিউ দিল্লি। এ, অপশন নাম্বার এ, নিউ দিল্লি, হ্যাঁ। নেক্সট, তিরিয়ানি ব্লক হুইচ, যেটা টপ পজিশন পেয়েছে, ফার্স্ট ডেল্টা র্যাঙ্কিং অফ এবিপি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রাম, যেটা নীতি আয়োগ লঞ্চ করে, এখানে যে তিরিয়ানি ব্লক, এটা কোন ডিস্ট্রিক্টে? উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড? এটা উড়িষ্যা। বাহ, বাহ, তানিয়া এই দিয়ে কোশ্চেন মার্ক দিচ্ছে, তানিয়া তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো, অ্যান্সার দাও, অ্যান্সার, কোশ্চেন উল্টো আমাকে করছে, কোশ্চেন আমি করব, তোমরা কেন কোশ্চেন করছো? রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ ছেলেটা প্রচন্ড, ঠিক আছে ঠিক আছে, সেটা সরফরাজ দাও। রামকৃষ্ণ আজকে অনেক সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে বাবা, ভেরি গুড, যারা যারা সি বলেছো তেলেঙ্গানা, ভেরি গুড। অপশন নাম্বার সি, তেলেঙ্গানা। দেখো, নীতি আয়োগ রিলিজেস দ্য ফার্স্ট ডেল্টা র্যাঙ্কিং অফ এবিপি, আনন্দ না, এবিপি আনন্দ না, তিরানি ব্লক অফ কুমারাম ভীম, আসিফাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, তেলেঙ্গানা, এটা টপ পজিশন, এবং কোসাম্বি ব্লক উত্তরপ্রদেশে সেকেন্ড পেয়েছে। এখন সরি বলে আর কি হবে, নাও নেক্সট কোশ্চেন। বলেছে স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড 2023 এক্সেলেন্স ফর এক্সেলেন্স ইন পাওয়ার সেক্টর কে পেয়েছে, বলো। মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার, রিলায়েন্স পাওয়ার, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, টাটা পাওয়ার? গুড নাইট, গুড নাইট পেটু, ভালো থাকো, চলো। ডিসি সি, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইয়েস পাওয়ার গ্রিড। তানিয়া খুব ভালো উত্তর করেছে আজকে, ভেরি গুড। তানিয়া, রামকৃষ্ণ, এদের খুব সঠিক উত্তর, বেশিরভাগই সঠিক উত্তর দেখেছি আমি। ড্যাশ হোল্ড ই অকশন ফর 20 ব্লকস অফ ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ইনক্লুডিং লিথিয়াম এন্ড গ্রাফাইট, কোন সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি, বলো। বিষয়টা এরকম করে এসেছিল, কিন্তু আমি একটু চেঞ্জ করেছি, হেডলাইনটা এসেছিল অন্য কোনো হিন্দুতে মেবি, আমি এটাকে পিআইবি থেকে নিয়েছি, ঠিক আছে। চলো, এ বাপরে বাপ, পিঠটা ব্যথা শুরু করে দিয়েছে আমার তোমাদের সঙ্গে বসতে বসতে।
মেলাও, আমি কিচ্ছু বলবো না, যারা সি সি বলে যাচ্ছ এবার অ্যান্সারটা মেলাও। ইন্ডিয়া, সি সি বলে যাচ্ছে, অ্যান্সার বরাবর অ্যান্সার আসলে আমি ধরবো না কিন্তু। হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড ইসরায়েল নিউ অ্যাম্বাসেডর টু ইন্ডিয়া, যেহেতু ইসরায়েল এসে খুব চলতে থাকে এই জন্য এই কোশ্চেনটা নিয়েছি। বলো কি? আচ্ছা, কাসাকাই। ওকে, ওকে, এ এ এ এ এ এ আসছে, ভেরি গুড, সাবাস 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 সাবাস। একটা ভুল করেছো, একটা সঠিক করলে মনটা আবার খুশি হয়ে গেল, এরপরটা আবার ভুল করবে আমি জানি। দ্য মিডিল টেকনোলজি ট্র্যাপ ইজ এ, এটা নিউজে ছিল, এটা কোন কান্ট্রি কন্টেক্সটে ছিল? এটা তোমার হচ্ছে যেখানে হাই, খুব ভালো ইকোনমি এন্ড তারপরে স্ট্যাগফ্লেশন হচ্ছে, সেই রিলেটেড, মানে ইনফ্লেশন স্ট্যাগফ্লেশন যেগুলো ওই রিলেটেড। কোন কান্ট্রি? ইন্ডিয়া, চায়না, ইউএসএ, ইউকে? ওকে চলো, জলদি করো, সময় কম, কালকে বেরোতে হবে, 9টার অফিস আছে সকাল সকাল, তাই না? চলো, চলো, ভেরি গুড। চাইনা, আচ্ছা কি চাইনা গো, কি চাইনা গুঞ্জা? চাইনা চাইনা বললে কি চাইনা? অপশন নাম্বার বি, চীন। পীযূষ বলছে স্যার চাইনা। আরে কি চাইনা বলবে তো, তাহলে তো আমি দিব না সেটা তোমাকে। হুম, চাইনা, চীন বলবে, চীন। আরে এমনি আর কি করে বলছি, সিরিয়াসলি নিও না কিন্তু। বলো, হোয়াট ইজ পিডিআই, যেটা মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েত লঞ্চ করেছে? বলো, পিজিআই, পিডিআইটা কি? পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডেক্স, পিপল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, পঞ্চায়েত ডাইরেকশন ইন্ডেক্স? মোবাইল চাইনা। ওকে ওকে ওকে, চলো। হুম, ভেরি গুড, এটা ওই গ্রাম পঞ্চায়েত আসছে না, এই জন্য ভাবলাম এটা নিয়ে নিই। অপশন নাম্বার সি, 100% শিওর, অপশন নাম্বার সি, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স 100%। নেক্সট, বলো, লাকাডং টার্মারিক জিআই ট্যাগ পেয়েছে কোন স্টেটের? অঞ্জনা ভালো অ্যান্সার দিয়েছে আজকে, হ্যাঁ অঞ্জনা খুব সুন্দর অ্যান্সার দিয়েছে, সায়নী খুব ভালো অ্যান্সার দিয়েছে আজকে। কিপ ইট আপ, কিপ ইট আপ, খুব সুন্দর অ্যান্সার দিয়েছো তোমরা, তোমরা সকলেই প্রায় আজকাল খুব সুন্দর অ্যান্সার করছো, আমি দেখছি, যেটা সায়েন্সের ক্লাসে হোক কিংবা কারেন্টের ক্লাসে হোক। অ্যান্ড এটা চালিয়ে যাও, ধরে থেকো, এটাই রিকোয়েস্ট, ধরে থেকো ব্যাপারটাকে। হুম, আর কখনো এটা নিয়ে আনবে না যে নিজের মধ্যে আছে সব পারি, এই অ্যাটিটিউডটা কখনোই আনবে না, ঠিক আছে? কখনো না, সবসময় মনে রাখবে যে ঠিক আছে, যত ডাউন টু আর্থ থাকতে হবে তত উন্নতি করবে জীবনে। তার সময় জানি না কিছু, আমি শিখতে এসেছি, শিখবো। অপশন নাম্বার সি, শিখবো, ছোটোর থেকে শিখবো, বড়দের কাছ থেকে শিখবো, সবার থেকে শিখবো, ঠিক আছে? শিখতে এসেছি ভাই আমি এখানে, তাই না? শিখবো, খতম। এই বিষয়টা বলো, অ্যান্সার বলো। Recently, scientists identified hydrogen cyanide, a vital molecule for আরো কিছু ছিল আমি নিইনি, ঠিক আছে? And scientists using data from the NASA's Cassini spacecraft have discovered hydrogen cyanide, a crucial molecule for life formation on, নাম দেওয়া রয়েছে, it is a moon of, হ্যাঁ ঠিক আছে তানি, আমি বলে দিচ্ছি। হুম, ও আচ্ছা, আশিস বলছে, আরে বাপরে বাপ, সোল পিস, মাই গড। আশিস, তোমার নামে এক দাদা আছে আমাদের পাড়ায়, খুব ভালো, আশিস দা, খুব 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 ভদ্র, আর মানে আইডিয়াল বলতে পারো, খুবই ভদ্র আর খুব সভ্য একজন মানুষ, মানে প্রায় অনেক বড় দাদা পাড়া, খুব ভালো। আশিস মানে কি জানো তো? আশিস মিন্স আশীর্বাদ, তাই না? বাহ, কি করে জানলে এটা স্যাটার্ন হবে? ভালো পড়াশোনা গেছে, ভালো পড়াশোনা করে এসছো, বাহ, সেটা পড়াশোনা করে এসছো তো।
বলো। এরিয়াল ডেলিভারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট, এটা কার ডিফেন্স ল্যাবরেটরি? বলো এটা কার ল্যাবরেটরি, কার ল্যাব? হুম, আছে, খালি তোমার সারনেমটা দাস তার সাহা। ডিআরডিও, ভেরি গুড। যা ডিআরডিও বলেছো, ভেরি প্রাউড, ভেরি প্রাউড। বলো গজরাজ সিস্টেম এটা কে লঞ্চ করেছে? কটা কোশ্চেন হলো গো বাবু? আগের কোশ্চেনটা নোট করতে হবে নাকি? নোট করার দরকার আছে? নোট করার দরকার নেই, নর্মাল রাখো, নোট করতে হবে না, অ্যান্সার করো। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ, ভেরি গুড, 100% ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ। চলো, সে কি হয়েছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ? নেক্সট কোশ্চেন। হুইচ ইউনিভার্সিটি অ্যাওয়ার্ডেড দ্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ট্রফি? গুরহানের ইউনিভার্সিটি। এই কটা কোশ্চেন হলো গো? 67টা হলো, আর তিনটে করবো, হ্যাঁ তিনটে করবো। চলো নেক্সট। জেটি 660 SA, 60 SA। 68, জাপান। হুম, জাপান, ভেরি গুড। নেক্সট। ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট পোর্টেবল হসপিটাল, এটা তো হয়ে গেছে। নেক্সট। ফিফথ হানি বি ডে সেলিব্রেট হয়েছে বি অ্যান্ড হানি ট্রায়ালস নামক থিমে, কোথায়? এই স্টেটে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল হয়। হুম, ঠিক আছে, হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল থেকে মনে হবে কাসাকাই কে বলে? কাসাকাইটা কে বলে বলো তো? পুষ্পা বলছিল না? হ্যাঁ, কাসাকাই বলছিল ওটা পুষ্পা। তো অ্যাকচুয়ালি কাসাকাই নামটা না, কি দিয়ে এরকম একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম আছে, মনে পড়ছে না, আমি কাসাকাই দিয়ে মনে রাখি। নাগাল্যান্ডের, ওটা হর্নবিল ফেস্টিভ্যালের জন্য ফেমাস। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নাগাল্যান্ড তোমার অ্যান্সার হবে। কি অ্যান্সার হবে? নাগাল্যান্ড। ঠিক আছে, এখানে নাক পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, অলরেডি কোথায় সেখানে গিয়ে নাক পাওয়া যায় না। লাস্ট কোশ্চেন আজকে 70, লাস্ট নাম্বার 70, লাস্ট কোশ্চেন ফর টুডে। ঠিক আছে, আমি বলেছি কেন। ওকে,
जैसलमेर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। লাস্ট কোশ্চেন আমার তরফ থেকে, এটা ইটস ফর মাই, এটা আমার তরফ থেকে, এটা না দিলে মন শান্তি হবে না, এটা আমার তরফ থেকে, এটা আমার তরফ থেকে 71 লাস্ট লাস্ট। 1 টাকা দক্ষিণা দিয়ে দিও, ঠিক আছে? 1 টাকা দক্ষিণার কোশ্চেন, ঠিক আছে? শূন্য দিয়ে যেতে হয় না শেষে শূন্য। লাস্ট কোশ্চেন ফ্রম মাই সাইড, প্লিজ ডু ইট, আর ভালো মতন করবে, ঠিক আছে? রামকৃষ্ণ এখানে এসে খেলে দিলে, কি বলেছে এখানে এসে খেললে শেষ পর্যন্ত? হ্যাঁ বাবা, এখানে এসে শেষ পর্যন্ত ডি বললে, কষ্ট দিলে তুমি মনটাতে আমার। হুম, চলো তেলেঙ্গানা, ইয়েস 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 তেলেঙ্গানা। সো দিস ইজ অল ফর টুডে। সো এখন আর ওয়েলকাম টু মাই কিংডম না, সো এখন এই কিংডম থেকে ছেড়ে যাওয়ার টাইম চলে এসছে, ঠিক আছে? সো দেখা হচ্ছে আবার 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 নেক্সট ক্লাসে, ওকে? অ্যান্ড গুড নাইট, থ্যাংক ইউ তোমরা এতক্ষণ ছিলে, অ্যান্ড সরি আজকে সম্পূর্ণ নিতে পারিনি, কারণ কালকে সকালে একটু অফিস যেতে হবে, 10টা থেকে কাজ আছে, আমি বেরোবো, তো তাই জন্যই আই এম সরি, এক্সট্রিমলি সরি, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসের টপিক নভেম্বর 2023 কারেন্ট, অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল সায়েন্স এবং স্ট্যাটিকের কোশ্চেন, যেখান থেকে আমার ইচ্ছা হবে তা পড়তে থাকো, রিভিশন করতে থাকো, আমি বলবো না, ঠিক আছে? একটা রেঞ্জ আমার জন্য ছেড়ে দাও, নভেম্বরটা দিয়ে দিলাম তোমাদের জন্য রেঞ্জ, তোমাদের বকুনি দিতে লাগবে না, তো বকুনি দেওয়ার জন্য আমি একটু রাস্তা রেখে দিলাম আমার জন্য, বুঝছো? যাতে একটু 100% বেশি নেই, দেখো এই যে কয়েকটাই আছে, বাস এই যে 3-4টাই কয়েকটা আছে, 100% হয়ে যাবে, চিন্তা করো না, ঠিক আছে? ভেরি গুড, চলো আজকে এখানে রাখছি, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট 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 ক্লাসে, ওই জন্য টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, ওকে? চলো সকলকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, তোমরা ছিলে, ভেরি গুড। নেক্সট দিন ফ্রাইডে না, নেক্সট উইকে, পরের উইকে ফ্রাইডে বাবা, আমি জানিয়ে দেবো, আমি অলরেডি জানিয়ে দেবো, চিন্তা নেই, ওকে? চলো টাটা।